Okay, we'll start the session. So, good evening, everyone. I welcome you all for the 5 editorials of the week initiative. In this initiative, we'll be identifying 5 important editorials which came in the Hindu in the last 1 week, and we'll be discussing that with respect to mains point of view. So, today I've identified 5 editorials from Hindu, and we'll discuss. And also, I've identified data point and all those things also. So, after 70th edition, இதெல்லாம் ஒரு value added thing add பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி I started putting data points also. So today we'll see those 5 editorials. The first editorial is about the India-South Korea relations. India-South Korea relations வந்து நமக்கு வந்து டைரக்டாவே வந்து நம்ம whenever we are reading IR, we won't read India-South Korea relations கிளாஸ்லாம் ஒன்று அவ்வளோவா டிஸ்கஸ் பண்ற ஒரு ஸ்கோப் கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல்ஸ்ல வரும்போது தான் we have to prepare that. Like I've always said, இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எடிட்டோரியல் வரும்போது அதை படிச்சு வச்சுக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு இது வந்து இதுல ஸோ டுடே யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஸ்டடி ஃபினிஷ் இந்தியா சவுத் கொரியா அலாங் வித் பாயிண்ட்ஸ் கிவன் இயர். தட்ஸ் இட். இப்படிதான் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு படிக்கணும். ஸோ கிளாஸ்ல வந்து வி ஜஸ்ட் சா தி பேஸ் கண்டென்ட். என்டையர் ஐஆருக்கும் பேஸ் கண்டென்ட் பார்த்தோம், இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரிஸ்ல யூ வுட் ஹவ் சீன் சம் 12 கண்ட்ரிஸ், T5 கண்ட்ரிஸ் பிளஸ் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ், 12 கண்ட்ரிஸ் தான் பார்த்தோம். அப்புறம் ரீஜன் வைஸா பார்த்துட்டு வி ஃபினிஷ்ட். So whenever such individual editorials regarding the nations are coming, at that time we are going to see it in detail. So that is how it is designed. Next is about the draft person with disability policy 2022. Government has released a new draft. About that we are going to see. Next one is about municipal finances. So municipal finances editorial might be familiar to you all. It might some points வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். We discussed about this during the economic survey. And previous editorialsலயும் வந்து வேற வித் மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். But still this week it has come. We'll rediscuss it again for the welfare of the general audience. Next is NPA crisis. Again, since நம்ம எக்கனாமி அங்கே அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு இது கிளியரா தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் வில் டிஸ்கஸ் இன் ஜென்ரல். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எடிட்டோரியல் ஐவ் டேக்கன் ஃப்ரம் கவர் ஸ்டோரி. கிரவுண்ட் ஜீரோல வந்து எடிட்டோரியல். ஆஃப்டர் லாங் டைம் வி ஆர் டேக்கிங் கிரவுண்ட் ஜீரோ எடிட்டோரியல். ஸோ இட் இஸ் அபவுட் தி லிங்கேஜ் பிட்வீன் தி ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச். அண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸ்டடி ஃபார் என்வாரன்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் பேப்பர் 1 ஜியோகிராஃபி. ஓகே, ஸோ ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷனலுக்கு இன்னும் அதிகமான ஒரு முக்கியமான கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ ஆல் த 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து திஸ் இஸ் a very important thing. So these are all the 5 editorials. Again, we are in a celebration mode of Azadi Ka Amrit Mahotsav. 75th year of India's independence வந்து commemorate பண்ணிட்டு இருக்கோம் from in the 2 months. So like I've always said, we have to remember 3 things. Number 1, the freedom struggle, how India got the freedom. And the aspect வந்து we have to remember at this time. Number 2, what happened in the last 75 years, how India developed from whatever it was in 1947 to whatever it is at present. And the development phase வந்து we have to think and analyze. And number 3 is what is going to be our target for 100th year. And Amrit Kaal அப்படின்னு Prime Minister சொல்லுவாரு. And Amrit Kaal what is going to be our targets for 2047. So these 3 aspects we have to divide Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we have to cherish, and we have also prepare. Preparationly இந்த டைமென்ஷன்ல பண்ணிக்கணும். So ஒரு essay மாதிரி we should be ready. So first editorial is about the India-South Korea bilateral relationship. So before going into this, let us see in brief about the India-South Korea bilateral relationship in detail. So I've just taken this from online UPSC websites la irundhu. I've just taken this brief. நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி how it has evolved India-South Korea relations from the start. Like we have always known, during the non-aligned movement, it was Jawaharlal Nehru and his cabinet took the lead through the non-aligned movement to stop the Korean War in 1953. 1953 North Korea South Korea war was turning up into a Cold War. And the Cold War one of the first place of fight இருந்தது. அதுல வந்து we only brought in the peace ceasefire. Neutral Nations Commission அப்படின்னு ஒரு கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கிருஷ்ணன் மேனன் would lead it, and he would have brought the ceasefire agreement. So from that onwards we are having this Indian Korean relations வந்து it started off from then. But since Korea later point of time they were part of the US bloc, அதனால வந்து since they were part of the US bloc the relationship dipped because India and US were not having good relationship till 2000. So after 2000ல இருந்து எப்படி இந்தியா US relationship build ஆச்சோ அதே மாதிரி கொரியன் relationship build ஆகுது. So one main aligning point நமக்குள்ள அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனா economic point of view. Economic point of view la trade. So with respect to trade, we had a free trade agreement with them, comprehensive economic partnership agreement வச்சிருக்கோம், CEPA. So CEPA we have already signed with Japan, and we are also having South Korea and CEPA. CEPA, CECA and free trade agreement 3 ஜார்கன்ஸ் இருக்கும். அது மூணுத்துக்கு வித்தியாசம் வந்து economic point of view we have trade. Okay, எல்லாம் ஒரு லெவல் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். இதுல மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் வந்து CEPA தான், partnership agreement. So அந்த partnership agreement we are having, and South Korea is known for electronics. South Korea is known for automobiles. South Korea in the electronics automobiles ரெண்டுமே வந்து India is having a investment from South Korea. Like we are having famous Samsung.
in India, which is a South Korean brand, and we are also having an automobile industry. In automobile, Hyundai irukku, South Korean brand. So இந்த மாதிரி வந்து we are having the ties with respect to automobile and electronics. So Samsung's one of the largest manufacturing and assembly plant வந்து it is established எங்க? It is established in Noida. Noida la வந்து they established Samsung's largest manufacturing base in the world. So அந்த அளவுக்கு வந்து we are having this foreign direct investments coming from the South Korea. ஆனா இது எல்லாமே emerge ஆனது after 2000. Okay. So another aspect of our relationship வந்து Act East policy. In Act East policies, South Korea is a very important player. And next, we have to see, we are having a special strategic partnership with South Korea. So strategic partnership na நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேச்சுக்காக அடுத்த லெவல் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு போறோம் அப்படிங்கறத வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா we are moving it towards the strategic partnership அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So strategic partnership, the word differs from country to country, and so எல்லா நாட்டுக்கும் இந்த strategic partnership ஒரு செட் ஆஃப் டெஃபினிஷன் இல்லை. ஒரு கண்ட்ரிக்கும் அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு விதமான ஆல்ரெடி இருந்ததை விட we are going to increase our relationship அப்படின்னு மீன் பண்றதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்ங்கிற ஜார்கன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு நார்மல் ஜார்கன் தான், நத்திங் ஸ்பெசிபிக் டு ரீட் ஆஸ் அ டெஃபினிஷன். ஸோ ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆல்ரெடி வந்து 21 பில்லியன். ஸோ 21 பில்லியன் ட்ரேட 30 பில்லியன் ட்ரேடா we have to increase by 2030. That is our target. Okay. We both have signed an agreement to increase the trade to 30 billion by 2030. Comprehensive Economic Cooperation Agreement 2010 ல இருந்து it has been increased to partnership agreement. அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்டோட நின்று இருக்கு, அது இன்னும் ஃபர்தரா கூட கொண்டு போகலாம். தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி பேசணும். டிஃபென்ஸ்ல வந்து டிஃபென்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அக்ரிமெண்ட். டிஃபென்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் போத் தி ஏரியாஸ்ல வந்து த நேவல் ஷிப்ஸ் வந்து they are allowed to exchange, they are allowed to use the naval ports. உங்களுக்கு புரியுதா? South Korean naval ships can use Indian port, Indian naval ships can use South Korean naval port. அதான் லாஜிஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட். அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து we have signed. Followed by that, we and South Korea, Indian Coast Guard and South Korean Coast Guard conduct a joint exercise called Shyok Hyoblyoyog அப்படின்னு ஒரு இது. ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, ஷாயோகங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஷாயோக் ஃபாலோட் பை சம் யோக் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது சவுத் கொரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 2018 நம்ம வந்து சென்னை கோஸ்ட் கிட்ட தான் வந்து we have done this. Okay. So it is between the Coast Guard for maritime security. So இது வந்து prelims point of view, this maritime exercise is very important. ஸோ அதே மாதிரி இந்தியா கொரியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்க் அப்படின்னு ஒரு பார்க் வந்து டெல்லியில வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஒன்றும் இல்லை, டவர் பார்க் மாதிரி அது ஒரு பார்க் தான். ஓகே. அந்த பார்க்குக்கு இந்தியா சவுத் கொரியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்க் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் டு கமாமரேட் தி 70 years ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரம் தி சீஸ்ஃபயர் ஆஃப் 1953. அதை கமாமரேட் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய பண்ணும்போது இந்த பார்க்கு கட்டி அதுக்கு பேர் வச்சோம். அந்த பார்க்குள்ள என்ன இருக்குன்னா சவுத் கொரியன் தீம்ல இருக்கும். செம்மொழி பூங்கானா தமிழ் தீம்ல இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இந்த பார்க் வந்து சவுத் கொரியனோட தீம்ல இருக்கும். அங்க வந்து ஒரு சில ஸ்டாச்சுஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை சிக்னிஃபை பண்ற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் தி சிக்னிஃபிகன்ட். அந்த சவுத் கொரியன் வார்ல இந்தியால இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அந்த நியூட்ரல் நேஷன்ஸ் கமிஷன்ஸ்ல இந்தியால இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கமாண்டர்ஸ் உடைய ஸ்டாச்சுஸ் எல்லாம் இருக்கும். பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பார்க் தான், வாக்கிங் போறதுக்கான ஒரு பார்க் தான். நானும் ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா தான் வந்து சாதா வந்து ஒரு டவர் பார்க் மாதிரி ஒரு பார்க்கா தான் இருக்கு, வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. புத்திசம் நம்பர் 1. அங்க இருக்கிற வந்து கொரியன் புத்திஸ்ட் டிராவலர் வந்து ஹாங் ஜியோ அப்படிங்கிற ஒரு டிராவலர் வந்து ஹி விசிட்டட் இந்தியா. ஸோ டியூரிங் தி 8th century. இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட். ஹாங் ஜியோ இஸ் அ கொரியன் டிராவலர். நமக்கு வந்து ஜுவான் சுவாங், ஐசிங் இந்த மாதிரி ஒரு சில சைனீஸ் ஸ்காலர் தெரியற மாதிரி ஹாங் ஜியோ இஸ் அ கொரியன் டிராவலர். ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரோட் அ ஃபேமஸ் போயம் லேம்ப் ஆஃப் தி ஈஸ்ட். கண்டிப்பா பிரிலிம்ஸ்ல இருக்கு, இப்படிதான் கேக்குறாங்க இப்பெல்லாம். The Lamp of the East was a famous poem written by Rabindranath Tagore with relationship with country. இல்லனா யார் எழுதுனாங்க ரவீந்திரநாத் தாகூர் கேட்கலாம், இல்ல அந்த போயமோட டைட்டில் கேட்கலாம், இல்லனா வந்து எந்த கண்ட்ரின்னு கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அபவுட் சவுத் கொரியா, ரவீந்திரநாத் தாகூர் இன் 1929. அப்போ சவுத் கொரியா நார்த் கொரியால, அப்போ கொரியா தான். ஓகே, பிகாஸ் he wrote in 1929. It is about the glorious past of Korea and glorious future of Korea. அப்புறம் வந்து குயின் ஹியோ ஹாங் அப்படிங்கிற ஒரு குயின் இருக்காங்க. ஷீ இஸ் அ ஃபேமஸ் சவுத் குயின். இப்போ நம்ம ஊர்ல வந்து சீதா அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஃபேமஸ் குயின்ல, நம்மளுடைய கல்ச்சுரலி சிக்னிஃபிகன்ட் குயின்ல சீதா அப்படிங்கிற ஒரு குயின் இருக்க மாதிரி கொரியன் கல்ச்சர்ல இவங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு குயின். அந்த குயின் வந்து ஷீ இஸ் பீங் பிலீவ்ட் தட் ஷி கேம் ஃப்ரம் இந்தியா. அந்த கொரியன் கிங் வந்து ஹி கேம் டு இந்தியா அண்ட் ஹி டுக் த கிங், ஹி டுக் தி குயின் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு கதை இருக்கு. ஸோ அதனால கல்ச்சுரலி தேர் இஸ் திஸ் லிங்க். நம்ம ஊர்ல கூட அயோத்தியால ஒரு பார்க் இருக்கு. அந்த பார்க்குக்கு இந்த குயினோட நேம்ல தான் தே ஹேவ் நேம்ட் தி பார்க். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பிரீஃப் பேக்ரவுண்ட். நம்ம இந்தியா சவுத் கொரியா ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ஆன்சர் எழுதும்போது
first we should have this brief background in our answers. So followed by that, we have to see. At present, வந்து cultural significance வந்து இன்னும் பயங்கரமா extend ஆயிருக்கு because of the Korean pop, Korean movies. அப்புறமா வந்து அந்த என்ன டேர்ம் என்ன BTS இல்ல, அந்த ஒரு மூவிஸ் இருக்குமே, அந்த கொரியன் கல்ச்சர் அண்ட் கொரியன் மூவிஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் த்ரூஅவுட் இந்தியா. ஃபேமஸ் த்ரூஅவுட் இந்தியாவில் ஃபேமஸ் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். ஸோ கொரியன் மூவிஸ், கொரியன் பாப் இஸ் ஃபேமஸ். அதே மாதிரி கொரியன் கார்ட்டூன் ஒன்று இருக்குமே, ஆனிமே வந்து கொரியாவா ஜப்பானா தெரியல, ஏதோ ஒன்று, பட் ஸ்டில் ஜப்பானா, ஓகே. ஸோ இட் இஸ் ஃபேமஸ் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். அந்த இது கூட வந்து வி கேன் ஆட் இன் தி ரீசன்ட் சாஃப்ட் பவர், கொரியன் சாஃப்ட் பவர் வந்து ரீச்சிங் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். நவ் வில் சி தி bilateral relation which is discussed in the editorial. இப்போதான் எடிட்டோரியல்கே வரும். In this editorial, they have talked about the way forward. What is the future potential of South Korean relationship? இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது present relationship. So present relationshipல நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ்பிளிசிட்டா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. சவுத் கொரியாவுக்கும் சைனாக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் பிகாஸ் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் டாமினன்ஸ் ஆஃப் சைனா, தே ஹேட் டு பி க்ளோஸ் வித் ஈச் அதர். சவுத் கொரியால ரெண்டு ரூலிங் பார்ட்டி, ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி ப்ரோ சைனா, ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி ஆன்டி சைனா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் வி ஹவ் சீன் த சேம் ட்ரெண்ட் இன் பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, மால்டீவ்ஸ், நேபாள். த சேம் ட்ரெண்ட் இஸ் தேர் இன் சவுத் கொரியா ஆல்சோ. இப்போ இருக்கிற பிரசன்ட் பார்ட்டியில வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பார்ட்டி they were very close to China. Now they wanted to move away from China. அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், பட் ஸ்டில் எக்கனாமிக் டாமினன்ஸ்னால they are reluctantly they are with China now. அந்த மாதிரி வந்து சைனாவை அப்போஸ் பண்ணவும் முடியல, அதுக்காக ஃப்ரெண்டாவும் பார்க்க முடியல, பிகாஸ் ஆஃப் தி டெரிட்டோரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி ரீஜனல் ஹெஜிமோனி ஆஃப் சைனா. ஸோ இந்தியாவுடைய ட்ரேட் வந்து இட் ஹஸ் பீன் ஸ்லக்கிஷ் இன் த ரீசென்ட் டைம்ஸ். ஸோ ட்ரேட் வந்து நம்ம காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் இட் ஹஸ் பீன் ஸ்லக்கிஷ் இன் தி லாஸ்ட் 5 years. கடந்த 5 வருஷமா குறைஞ்சிருக்கு கொரியன் ட்ரேட். அதே மாதிரி பெரிய எஃபிஐ எஃப்டிஐ வரல நமக்கு வந்து. அந்த சாம்சங், அதே மாதிரி ஹுண்டாய், இதை தாண்டி வந்து வேற எதுவுமே பெருசா சொல்ற மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வரதில்லை. நோ அப்கிரேட் ஆஃப் சிஏ, காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் வந்து அடுத்த லெவல் அப்கிரேடுக்கு வந்து நம்ம கொண்டே போகல. ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ வி கேன், ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வாட் இஸ் வே ஃபார்வர்ட். ட்ரேட்ல நம்ம ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் பொட்டன்ஷியல் டு ரீச் 50 billion by 2030. அதை அச்சீவ் பண்ணணும். அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னா பை அப்கிரேடிங் தி காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹவு வி கேன் பில்ட் தி கொரியன் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா இருக்கும்போது நம்மளே எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட். ஸோ வி கேன் சே காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆல்ரெடி இந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்னா அது அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும். இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா யூஏஇ பத்தி எழுதும்போது நம்ம அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணணும். இப்போ இந்தியா யூரோப்பியன் யூனியன் வரும்போது அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணணும். ஸ்டில் வி ஆர் இன் தி நெகோசியேஷன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சைன் பண்ணணும்னு சொல்லணும். சைன் ஆன இடத்துல அது இன்னும் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்லணும். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது இந்தியாவுக்கு ட்ரேட் டெபிசிட்டா தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரேட் டெபிசிட்டை இந்தியா குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் ஹேக்ஸ். வி கேன் யூஸ் த பாயிண்ட்ஸ் வித் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் தான். இப்போ திடீர்னு சவுத் கொரியா கேட்டால் நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வி ஹேவ் டு யூஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஃபென்ஸ். டிஃபென்ஸ் வந்து ரோட் மேப் ஃபார் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் கோஆபரேஷன் இன் 2022 அப்படின்னு 2020 அப்படின்னு வி சைன்ட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் கொரியா ரிகார்டிங் தி ரோட் மேப் ஃபார், அது அக்ரிமெண்டே தான், ரோட் மேப் ஃபார் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கோஆபரேஷன் ஃபார் ஜாயிண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி. ஆனா ஆஃப்டர் 2020 இட் ஹஸ் நாட் பிக்ட் அப், ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் ஆஃப் பேண்டமிக் தான், வேற எந்த ரீசனும் இல்லை. ஸோ 2020ல சைன் பண்ணி இன்னும் பிக்கப் ஆகாமலே இருக்கு. ஸோ பேண்டமிக் இப்போ முடிகிற மாதிரி ஒரு தருவாயில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால எதுவும் வாய்வு இல்லை. ஸோ இனிமேல் வந்து we have to pick up the this defense cooperation. ஏன்னா we are having a huge scope for defense cooperation manufacturing, no outcome set. So cooperation is possible in advanced defense technology and modern combat systems. Modern combat system na like drone technology. Okay, so we are having the potential to cooperate in the drone technology. So adu one. Participation in Malabar exercise yaar பண்றாங்க? ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா, யுஎஸ்ஏ. ஸோ ஆஸ்திரேலியா வந்து சம்டைம்ஸ் இருக்கும் இருக்காது. இந்த மலபார் எக்ஸசைஸ், இந்த குவாட், இந்த இதுக்குள்ள நம்ம சவுத் கொரியாவும் கொண்டு வந்துட்டோம்னா இன்னும் இண்டோ பெசிபிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இட் வில் பி a strengthening thing. ஸோ இண்டோ பெசிபிக்னா என்னன்னு ஒரு சில ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து எங்கிட்ட கேட்டாங்க. ஸோ இண்டோ பெசிபிக் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் a geopolitical region. It's a geopolitical region consisting of the shore of Indian Ocean to Pacific Ocean and the countries in the border. So it is a geopolitics happening in the Indo-Pacific region. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இண்டோ பெசிபிக் அப்படின்னு ஜென்ரலா சொல்லுவோம். அந்த இந்தியாவோட இண்டோ பெசிபிக் ஸ்ட்ராட்டஜில including South Korea and Malabar exercise will further strengthen the defense cooperation and strengthen India's Indo-Pacific stance. So இன்னொரு முக்கியமான ஒரு trilateral வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இந்தியா, ஜப்பான், சவுத் கொரியா. ஜப்பான் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஹாப்பி வித் சைனா, சவுத் கொரியா நாட் ஹாப்பி வித் சைனா. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்னு சேர்த்து நம்ம ஒரு trilateral security dialogue வந்து ஆரம்பிச்சோம்னா that will lead to a new trilateral security dialogue to counter China in the Indo-Pacific region. ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாம். எப்படி கொண்டு போகலாம்னா South Korea can be the fourth pillar. India already வந்து strategic partnership agreement வந்து we have established with Japan, Australia and Vietnam. We are also having with South Korea.
ஆனா ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, வியட்நாம் அளவுக்கு நம்ம வந்து சவுத் கொரியாவோட கொலாபரேட் பண்றது இல்ல. ஸோ அந்த ஏரியா வந்து நம்மளோட இந்தோ பசிபிக் ரீஜன்ல இப்போ நம்ம குவாட் அப்படின்னு ஒன்று பண்றோம்ல, குவாட்ல வந்து we are having ஜப்பான், we are having ஆஸ்திரேலியா, அதுக்கப்புறம் we are having USA here. நமக்கு ஆனா வந்து யூஎஸ்ஏ வந்து பெசிபிக் சைட்ல, நமக்கு ஏசியன் சைட்ல இருக்கிறது இவங்க 2 பேர் தான். இவங்க 2 பேரை தாண்டி கொஞ்ச நாளா வியட்நாம் கூட நம்ம க்ளோஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் ஆஃப் தி இந்த ஆயில் இஷ்யூ. அந்த வியட்நாம்ல we are planning to drill oil, ONGC is having the stakes and all these things. So வியட்நாம் கூட அதை தாண்டி now we are having another person called South Korea with whom we can increase. Already we are also trying to increase the relationship with Philippines. பிரம்மோஸ் மிசைல வந்து லைன் ஆஃப் கிரெடிட்ல விற்கலான்னு முடிவு பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இந்த மாதிரி நாடுகள் கூட எல்லாம் நம்ம சேர்ந்தோம்னா இந்தோ பசிபிக் ஸ்ட்ராட்டஜில இட் வில் பி a வெரி பிக் கவுண்டர். ஏன்னா சைனா நம்ம இடத்துக்கு வரும்போது வரா மாதிரி சைனா இஸ் கமிங் டு பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன். ஸோ நம்ம இப்போ அவங்க இடத்துக்கு போகணும் டு கவுண்டர். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து திஸ் கோஆபரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Critical technology. So this is another important area where we are having the scope to collaborate. Cyber security, cyber capacity building. இது ரெண்டுத்துலயுமே வந்து யார் ஸ்ட்ராங்னா சவுத் கொரியா ஸ்ட்ராங். ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ல சவுத் கொரியா ஸ்ட்ராங். அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ். ஸோ ஸ்பேஸ் செக்டர்ல இந்தியா இஸ் a ஸ்ட்ராங் நேஷன். ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் அப்படின்னா என்ன? மேரிடைம் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கிளாஸ்ல we were seeing. What is maritime situational awareness? பே ஆஃப் பெங்கால், இந்தியன் ஓஷன், அரேபியன் சி, இந்த ரீஜன்ல எந்தெந்த கப்பல் எங்கெங்க இருக்கு, எந்தெந்த கப்பல் உள்ள வருது, எந்தெந்த கப்பல் வெளியே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம மானிட்டர் பண்ணி அந்த மேரிடைம் சிச்சுவேஷனை நம்ம அவேரா பார்க்கணும். அதுக்குதான் வந்து குருகிராம்ல வி எஸ்டாப்ளிஷ் த பேஸ். ஓகே, மேரிடைம் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் சென்டர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சென்டரே வந்து வி எஸ்டாப்ளிஷ். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மச் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அண்ட் வெரி லெஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இது வந்து ஒரு வெப்பனைசேஷனோ அந்த மாதிரி இல்லை. ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அப்படிங்கிறது எங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, எங்க வந்துகிட்டு இருக்கு, ஏன்னா தட் இஸ் வெரி பிக் த்ரெட். எந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் எங்க இருக்கு, அது எந்த ஆர்பிட்ல இருக்கு, அது வந்து எந்த சேட்டலைட்டோட ஆர்பிட்ல இட் கேன் கம் அண்ட் இன்டரப்ட், அதை வந்து அவேர்னஸ் பண்ணிக்கிறதுனால வி கேன் ப்ரிவென்ட் தி டேமேஜ். ஸோ அதுதான் ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ். அந்த 2 ஏரியால வந்து வி ஆர் ஹேவிங் த பாசிபிலிட்டி டு கொலாபரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து பிரசன்ட் சேலஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் என்னதுன்னா சைனா ஃபேக்டர். ஸோ ஆஃப்டர் தி நியூ கவர்மெண்ட் கேம் இன் சவுத் கொரியா, தே ஆர் ட்ரைங் டு கம் அவே ஃப்ரம் தி சைனீஸ். அதே மாதிரி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அப்படிங்கிறவர் வந்து வேர்ல்டு ஃபைடா கன்ஃபியூஸ் பண்ற ஒரு ஆள். அதே மாதிரி ஹி கிரியேட்டட் கன்ஃபியூஷன் இன் கொரியா ஆல்சோ. நார்த் கொரியாவுக்கு சவுத் கொரியாவுக்கு பீஸ் டீல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றேன் அப்படிங்கிற பேர்ல ஹி கேம் அண்ட் ஹி ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேட்டட் தி பீஸ் ப்ராசஸ். அவங்களே வந்து பீஸுங்கிற மாதிரி இறங்கி அந்த ராக்கெட் கையே வந்து ஹி கேம் டு சைன் அ பீஸ் டீல். அதை வந்து இன்னும் வந்து ஒரு ஈகோ இஷ்யூவா மாத்தி இன்னும் கன்ஃபியூஷன் ஆகி ஃபர்தர் வர்சன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அந்த நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா பீஸ் அக்ரிமெண்ட். Again, we are having the threat of emergence of Trump in 2024. 2024 எலெக்ஷன்ல ஜோ பைடன் வந்து whether he will get a second term or not அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு. இன்னும் ஜோ பைடன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பிரசிடென்டா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கல. ஒபாமா வந்த 2 வருஷத்துலேயே ஸ்ட்ராங் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு. ட்ரம்ப் வந்து ஸ்ட்ராங் பிரசிடென்ட் மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு பப்பூனா மாறிட்டாரு. ஆனா ஜோ பைடன் இன்னும் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல as a strong president. ஸோ அகைன் அங்க வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரீசென்ட்லி வந்து நிறைய கன்சர்வேட்டிசம் அதிகமாயிட்டு இருக்கிறதுனால ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி மைட் கம் இன் டு பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த வாரமே 2 எடிட்டோரியல்ல சொல்றாங்க. 2 எடிட்டோரியலுமே வந்து 2 வேற ஆத்தர் சொன்னாங்க ட்ரம்ப் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ 2024ல ட்ரம்ப் வந்தாருன்னா he will further complicate. And after this Trump's interference in the relationship, the North Korean threat வந்து இன்னும் அதிகமாயிருச்சு. நார்த் கொரியன் this rocket guy வந்து started to do many more research. நார்த் கொரியன் அந்த டிக்டேட்டர் வந்து கிம் வந்து he started to do many missile tests. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து சைனீஸ் த்ரெட் இருக்கு, நார்த் கொரியன் த்ரெட் இருக்கு. ட்ரம்போட விஷயம் என்னதுன்னா லைக் ஹவு ஜப்பான் வாஸ் அன் அலி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ, சவுத் கொரியா இஸ் ஆல்சோ அன் அலி ஆஃப் யூஎஸ்ஏ பிகாஸ் ஆஃப் கோல்ட் வார் டைம்ஸ். ஸோ சவுத் கொரியாவுடைய செக்யூரிட்டி ஃப்ரம் நார்த் கொரியாவை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுல யூஎஸ்ஏ இஸ் ஹேவிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பை எஸ்டாப்ளிஷிங் த மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இன் தர் பார்டர். தாட் அப்படிங்கிறதுல தெர்மினல் ஹை ஆல்டிடியூட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ அந்த தாட் சிஸ்டம் வந்து யூஎஸ்ஏ ஹஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன் தி பார்டர் ஸோ தட் த மிசைல்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் நார்த் கொரியா வில் பி ப்ரிவென்டட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூஎஸ்ஏ ஸ்பெண்டிங் ஃபார் தி காஸ் ஆஃப் சவுத் கொரியா வந்து தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை வந்து ட்ரம்ப் ரைஸ் பண்ணி வி வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் சவுத் கொரியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கிறது ட்ரம்ப். ஸோ வென் ட்ரம்ப் இஸ் கமிங் பேக் இன் 2024, தென் சவுத் கொரியா வில் நீட் சம் அதர் ரீஜனல் பவர் ஃபார் தேர் சப்போர்ட். அந்த ரீஜனல் பவரா இந்தியா வரலாம், அவ்வளவுதான் இந்த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இந்தியா கேன் fill that role. India can aid SK to tackle Chinese pressure and North Korean threat. Okay va? So this is the point. Clear ah? So way forward for India South Korea relation. இந்த question expected UPSC ல வருமானா நம்ம சொல்ல முடியாது. Very less chances to expect a question from South Korea. ஏன்னா we are having so many other very good areas from where a question can come. But இந்த மாதிரி editorials வரும்போது it's an opportunity for us to be ready for it. What if it is coming?
ஸோ அப்படி இருக்கு, ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் டைமா படிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல்ல ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி வரும்போது அப்போ படிச்சு வச்சுக்கிறது தான். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். இன்னைக்கு இந்த சவுத் கொரியாவுக்கு இப்போ நம்ம நோட்ஸ் எடுத்தோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்டரி, அப்புறமா வந்து பிரசன்ட், வே ஃபார்வர்ட், அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு நோட் இஸ் இனஃப் ஃபார் சவுத் கொரியா. இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க சவுத் கொரியால எதை கேட்டாலும் எழுதணும். அதை தவிர இனிமேல் நீங்க சவுத் கொரியா படிக்க கூடாது. லாஜிக் புரியுதா? இனிமேல் சவுத் கொரியாக்கு எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல, அதர் தென் எனி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட். With this, you should be able to manage and any answer with respect to South Korea. That is how you have to prepare for mains. So now we'll go to the second editorial. Second editorial is about the draft person with disability policy. So நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து handicapped people அப்படின்னு வந்து இவங்களை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, கரெக்டா? டிசேபிள்ட் பர்சன்ஸ் வந்து ஹேண்டிகேப் பீப்புள் சொல்லுவாங்க, டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நவ் ரெண்டு டெர்மினாலஜி வந்து எமர்ஜ் ஆயிருக்கு, பாப்புலர் டெர்மினாலஜிஸ் டு கால் தம். அதுல ஒண்ணு வந்து என்னதுன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு, மாற்றுத்திறனாளி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு. அனதர் வேர்டு வந்து பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி. ஸோ இந்த பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி தான் வந்து நிறைய லீகல் சென்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. பர்சன் வித் எய்ட்ஸ், ஹெச்ஐவி, பர்சன் வித் ஹெச்ஐவி, பர்சன் வித் சம்திங், ஆர் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி. இந்த மாதிரி வந்து பர்சன் வித் மென்டல் ஹில்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் அது மாதிரி யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் நான் கேட்டேன், எதுக்கு இந்த வேர்டு கரெக்டா அப்படின்னு. ஸோ ஒரு ஸ்காலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படி பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது we are humanizing them by calling them as a person. வெறும் வந்து டிசேபிள்டு பர்சன் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் டிசேபிலிட்டியை குறிக்க சொல்றோம். பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டின்னு சொல்லும்போது தே ஆர் அ இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை வந்து எம்பசைஸ் பண்ணும்போது we are humanizing them. ஸோ we are not othering them. othering themனா என்னங்கிறது நம்ம எல்ஜிபிடிக்கு எடிட்டோரியல்ல பார்த்தோம். ஸோ அதனாலதான் இந்த பர்சன் வித் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை வச்சு நிறைய வேர்ட்ஸ் வராங்க. பர்சன் வித் மென்டல் இல்னஸ், பர்சன் வித் ஹெச்ஐவி, பர்சன் வித் டியூபர்குலோசிஸ், பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி. இந்த மாதிரி வந்து பர்சன் வித் அப்படிங்கிற வேர்டு ஆட் பண்ணும்போது அது வந்து பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ யூ கேன் யூஸ் எனி ஆஃப் திஸ் வேர்ட். டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட அஃபிஷியல் பாலிசியில டிராஃப்ட் நேஷனல் பாலிசி ஃபார் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கு. அதே மாதிரி 2016 ஆக்ட்ல ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பர்சன் வித் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஒரு வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் another thing which I wanted to stress. So vulnerable sections of society, government policies and schemes for vulnerable sections of society is a direct topic in the syllabus. So again, direct topic in the syllabusல ஒரு பாலிசி அப்படிங்கிற வேர்டே இருக்கும் அந்த சிலபஸ்ல. ஸோ அதுல கவர்மெண்ட் ஹஸ் ரிலீஸ் த பாலிசி நோ. லாஸ்ட்லி தே ரிலீஸ் த பாலிசி இன் 2006. 2006 பாலிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. 2006 பாலிசிக்கான ஒரு அப்கிரேடட் பாலிசி தான் நவ் தே ஹவ் ரிலீஸ்ட். ஸோ வை தே ஹாவ் டு ரிலீஸ் அன் அப்கிரேடட் பாலிசி? நம்பர் ஒன் ரீசன், வி பாஸ் த ஒன் ஆக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி சைன்ட் தி ஓகே, இது வந்து ஒரு முக்கியமான டேட்டா. I'll go to that. 2.2% of India's population is I want ஒரு சில டேட்டா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2.2% of India's population is person with disabled, அதாவது டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள். இந்தியாவோட டோட்டல் பாப்புலேஷன். ஸோ ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதும்போது இந்த மாதிரி டேட்டா தான் முக்கியம். இவங்களோட லிட்ரஸி லெவல் வந்து 55%. ஓகே, ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து 5%. இப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய நேஷனல் ஆவரேஜ் வந்து இட் வில் பி சம் 27 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? 26 or 27 தான் ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட் ஃபார் ஜென்ரல் பப்ளிக். பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி அது 5% தான் இருக்கு. ஸோ 5% ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் தான் தேர் கோயிங் டு காலேஜ். உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் ஆன்சர் ரைட்டிங். இது எங்க எடுத்தேன்னா டிராஃப்ட் பாலிசி வந்து வழக்கம் போல டவுன்லோட் பண்ணி ஐ வாஸ் ஸ்கிம்மிங் த்ரூ இட், நாட் ரீடிங், ஐ வாஸ் ஸ்கிம்மிங். நீங்களாம் பண்ண தேவையில்ல, நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறனால இந்த வீடியோல நம்ம பண்ணி கொடுத்துறோம். ஸோ அதனாலதான் வந்து யூ நோ நீட் டு கோ அண்ட் see. I was skimming through it. அதுல எனக்கு கண்ணில் பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்து போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இந்த 3 ஃபேக்டர் இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து இந்த 3 ஃபேக்டர் நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 2.2% ஆஃப் பாப்புலேஷன், 55% இஸ் லிட்ரஸி, 5% இஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இன் ஹையர் எஜுகேஷன். ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஒரு ஆன்சர் எழுதும் போது இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வரணும். ஹையர் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் வருதோ, எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் வருது, வல்னரபிள் செக்ஷன் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருது, டெவலப்மெண்ட் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருது, இன்க்ளூசிவ் growth பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருது, எதுல வேணா கொஸ்டின் வரட்டும், இந்த 5% டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து we have to இதுக்கு தான் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு தனியா வந்து ஒரு நோட்ஸ் போடுங்கன்னு சொல்றேன். ஸோ why we need this draft update now? Already we had this old policy in 2006. எதுக்கு டிராஃப்ட் அப்படின்னா இந்தியா signed UN Convention on Rights of Person with Disabilities. யூஎன்லயுமே person with disabilities தான் இருக்கு. ஸோ குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் தான் அந்த கீவேர்ட். So India signed the convention, UN Convention for Rights of Person with Disabilities. India passed an act, Rights of Person with Disabilities Act 2016. இந்த ஆக்ட்ல என்ன பண்றாங்க, இதுக்கு முன்னாடி வந்து 7 விஷயத்தை தான் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை they have increased it to 21 டிஃபரெண்ட் டிசபிலிட்டிஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பிஆர்எஸ் வெப்சைட் போயிட்டு
ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட், அந்த ஆக்டை வந்து படிங்க. ஸோ அதுல என்னன்னா 7ல இருந்து 21 இருக்கு. ஸோ 21 விஷயம் வந்து இட்ஸ் லிஸ்ட் ஃப்ரம் வேர் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின். விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அ டிசபிலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கனெக்டேஷன்ல ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் வருமானு எனக்கு தெரியல, பட் ஸ்டில் தே ஹவ் தேர் இஸ் அன் ஆக்ட் ஹியர். ஸோ அதனால வந்து 21 விஷயத்தை ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் டிசபிலிட்டிஸா ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கலாம். அதை தாண்டி வந்து we have to provide reservation for them, we have to provide accessibility for them, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். எனி ஆக்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எவ்வளவு பெனால்ட்டி இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து they have added in the act. So go to PRS and study this act. அதே மாதிரி இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜி, இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படிங்கிறது வரும். இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் a roadmap to attain the sustainable development goals with respect to person with disabilities. Person with disabilities வந்து அவங்க வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ல சொல்லப்படுற எல்லாத்தையும் அவங்க ரீச் ஆகுறாங்களா அப்படிங்கறத என்ஷோர் பண்றதுக்கு இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. இன்சியான் எங்க இருக்கு? சவுத் கொரியா, சியோல் பக்கத்துலயே இருக்கு. இப்பதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். சியோலுக்கு வெரி நெய்பரிங் கண்ட்ரி தான் இன்சியான். ஸோ இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்கப்படலாம். இது வந்து யுனைடெட் நேஷன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிஷன் ஃபார் ஏஷியா பசிபிக் அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ். யூஎனோடைய ஏஷியா பசிபிக்கோடைய இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஃபோக்கஸிங் ஆன் அச்சீவிங் ஆஃப் எஸ்டிஜி ரிலேட்டடா. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்ல இது கண்டிப்பா வந்து இட் கேன் பி ஆஸ்க். ஓகே, ஸோ இந்த 3 விஷயங்களும் வந்து இந்தியா வந்து இன்சியான் ஸ்ட்ராட்டஜில ஒரு பார்ட்னர். இதுலயுமே வந்து வி ஹவ் பாஸ் அன் ஆக்ட். இந்த 3 விஷயத்தை வந்து அப்கிரேட் பண்ற மாதிரி ஒரு பாலிசி வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கவர்மெண்டோட எய்ம். ஸோ வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பாலிசி? எனி பாலிசி யூ ஆர் ரீடிங், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரீட் தி அப்ஜெக்டிவ். தட் இஸ் தி மெயின் திங். இண்டிவிஜுவல் டு சொசைட்டி பேஸ்ட் அப்ரோச். டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புளை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலா பார்த்தா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணாம நம்ம சொசைட்டியே வந்து வி ஷுட் மேக் இட் ஆக்சசிபிள் ஃபார் தம், இன்க்ளூசிவ் ஃபார் தம். சொசைட்டி லெவல்ல வி நீட் சேஞ்சஸ். ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு டிசேபிள் இண்டிவிஜுவல் டு சொசைட்டி பேஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம எல்ஜிபிடிக்கு வரும், டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு வரும், எல்லாருக்கும் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம். வெறும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் பார்க்காம அந்த என்டையர் சொசைட்டியே அவங்களை இன்க்ளூசிவா மாத்துறதுக்கான ஒரு அப்ரோச் தான் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து மெடிக்கல் மாடல் டு சோஷியல் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் மாடல். வெறும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள் வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸா அவங்களுக்கு வந்து இஷ்யூ வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டடா இருக்கு, ஸோ மெடிக்கல் சப்போர்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அவங்களுக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸை என்ஷோர் பண்ணணும், அவங்களுக்கு சொசைட்டி இன்க்ளூசிவா மாறணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது தான் மெடிக்கல் அப்ரோச் டு சோஷியல் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்ரோச். ஸோ திஸ் பாலிசி எய்ம்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தி upliftment of person with disabilities by following society based approach and social and human rights based model by shifting from individual and medical model. இதுதான் ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ல அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட்ஸ். இந்த கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் தி வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ். நீங்க வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடா எந்த ஆன்சர் வந்தாலும் இந்த கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் காட்ட போற எல்லா கீவேர்ட்ஸும் இட் இஸ் ரெலவென்ட். இன்க்ளூஷன், எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இன் சொசைட்டி. எனி வல்னரபிள் செக்ஷன் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க கொண்டு வரீங்கன்னா இது 3 தான் தேவை. இன்க்ளூசிவ் growth of anyone, இந்த 3 தான் தேவை. You should first include them in the growth process in anything. அதே மாதிரி you have to empower them through education and good health and skill development and employment opportunities and political participation. இது எல்லாமே தான் empowerment குள்ள வரும். And participation in at all levels. So இது எல்லாமே like any initiative they should be participating in it. So அந்த மாதிரி வந்து inclusion, empowerment and participation of anyone in the society is the overall objective of upliftment of vulnerable sections. Clear-ஆ? இந்த கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியம். இப்போ இந்த பாலிசிக்குள்ள வருவோம். இந்த பாலிசியில என்னென்னலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாலிசிக்கு ஆக்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும்ல. பாலிசி அப்படிங்கிறது ஓவரால் எய்ம் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட், வாட் தே வாண்ட் அச்சீவ் இன் அ லாங் ரன். அந்த பாலிசி அப்படிங்கிறத அச்சீவ் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வில் பிரிங் இன் ஆக்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் வில் பிரிங் இன் ஸ்கீம்ஸ், கவர்மெண்ட் வில் பிரிங் இன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். பாலிசிங்கிறது ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் கோல் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட், வாட் இட் வாண்ட்ஸ் டு டூ. அதை வாட் இட் வாண்ட்ஸ் டு டூ ரீச் பண்றதுக்காக அவங்க ஆக்ட், பாலிசி, ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வருவாங்க. ஸோ எஜுகேஷன், ஹெல்த், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், இது வந்து நம்ம இது வந்து லைக் வி ஹேவ் டு ரிமெம்பர் எஜுகேஷன்ல கொடுக்கணும், ஹெல்த் வந்து இட் ஷுட் பி ஆக்சசிபிள் டு தெம், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், எம்ப்ளாய்மெண்ட், சோஷியல் செக்யூரிட்டி. ஸோ நாட் ஒன்லி எம்ப்ளாய்மெண்ட் பட் ஆல்சோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி லைக் பென்ஷன், பிஎஃப் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, நமக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் வெர்ஷன் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்போர்ட்ஸ். ஒலிம்பிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஃபேமஸ் திங். So accessibility in all the government offices and government buildings and in the society, park, எல்லாத்துலயும் வந்து accessibility ensure பண்ணணும். லிஃப்ட் இருக்கணும், ரேம்ப் இருக்கணும். That is the main 2 things for accessibility. எல்லா இடத்துலயுமே இது ரெண்டுத்தை கொண்டு வரணும். So disaster managementல வந்து they are vulnerable. So disaster management பொறுத்த வரைக்கும் அதுலக்கும் ஒரு தனி vulnerable இருக்கு. Children, old age people, person with disabilities,
அண்ட் பீப்புள் அட்மிட்டட் இன் ஹாஸ்பிட்டல். இவங்க 4 பேரை வந்து நம்ம வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஸ்பெஷல் கேர் கொடுப்போம். ஏன்னா இவங்க 4 பேரை வந்து தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்க முடியாதவங்க. இப்போ நமக்கு ஏதாவது இங்க ஒரு எர்த்குவேக் வருதுன்னா we will run away. ஸோ இந்த 4 பேர் சில்ட்ரன், ஓல்டேஜ் பீப்புள், பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அண்ட் பீப்புள் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து வேற யாராவது வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணணும். ஸோ அவங்கள வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன ஆன்சர் எழுதும் போதும் தனியா வந்து ஒரு கேர் கொடுப்பாங்க. எனி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இஃப் யூ டேக் you will have addressing all these 4 people. ஸோ அந்த ஒரு 4 people லைக் அதனால இந்த பாலிசிலேயே சொல்றாங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் வந்து we have to ensure that they are equipped to face any disaster, at the same time disaster mitigation for them. அவங்களுக்கு வந்து லைக் if they are trapped somewhere they have to give some GPS alerts அந்த மாதிரி விஷயங்கள். Institutional mechanism we have to create at all the levels, at all the ministries. So ministry specific-ஆ வந்து they are giving targets. ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கும் இந்த பாலிசியில டார்கெட் இருக்கு. 4 பக்கத்துக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு என்ன டார்கெட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோடு மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னா எல்லா ஏரியாலுமே வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஆக்சசிபிளா இருக்கணும். கார் அண்ட் பைக் இவங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கணும். ரோடு வந்து இட் ஷுட் பி ஆக்சசிபிள் டு தெம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து டேக் another மினிஸ்ட்ரி, எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி, பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷியரி at all the 3 levels we have to convert all the notes in the braille form or in the audio form. இந்த மாதிரி சைன் லாங்குவேஜ் ஃபார்ம். இந்த பாலிசிக்கு ஒரு கிரிட்டிசிசம் என்ன இருந்ததுன்னா இந்த பாலிசி இன்னும் வந்து சைன் லாங்குவேஜ் ஃபார்ம்லேயே வரல, பிரைல் ஃபார்ம்லேயும் வரலையா. கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க பாலிசியில இருக்கு எல்லாமே வரணும்னு. பட் வந்து இந்த பாலிசியே இன்னும் அந்த ஃபார்ம்ல வரல அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து மக்கள் வந்து சொல்றாங்க. இது ஹிந்துல பின்னாடி இருந்தது, எடிட்டோரியல்ல இது இருந்தது. பின்னாடி நான் 2 பக்கம் தள்ளி வந்து தெர் வாஸ் வெரி பிட் ஸ்மால் ஆர்டிகல் தான் இது ரிலேட்டடா. அந்த பிட்ல வந்து சொன்னாங்க இந்த ஆக்டே நீங்க இன்னும் மாத்தலையே, ஸோ அது மாத்தணும். ஆத்ம நிர்பர் ப்ரொடக்ஷன்னா அலிம்கோ அப்படிங்கிற ஒரு இருக்குல்ல, ஆர்டிபிஷியல் லிம்ப் மேனுஃபேக்சரிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. இட்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ், கான்பூர்ல இருக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புளுக்கு வந்து காது கேட்கிற மிஷின், அதுக்கப்புறமா வந்து ஐஸ் ரிலேட்டடா சம்திங் ஆர் வாக்கிங் எயில்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா நீட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த நீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றத வந்து ஆத்ம நிர்பர் இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி டிபெண்டன்ட் ஆன் இம்போர்ட். அது எல்லாத்தையும் நம்ம லோக்கலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கம்மி விலையில கொடுத்துறது தேவை. ஸோ ஆத்ம நிர்பர் இன் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி பாலிசி. ஓகே, நவ் வில் கோ டு தி ஆக்சுவல் எடிட்டோரியல். இவ்வளவு நேரமா நம்ம பாலிசி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், இப்போதான் எடிட்டோரியலுக்குள்ள வரும். எடிட்டோரியல் என்ன சொல்றாங்க, இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் விஷயங்கள். ஸோ எனி திங் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்ஸும் படிக்கணும், நெகட்டிவ்ஸும் படிக்கணும். ஸோ எவ்ரி திங் வி ஹேவ் டு ரீட் தி பாலிசி. இவ்வளவு நேரம் வி சா ஆல் தி குட் திங்ஸ் அபவுட் தி பாலிசி. ஸோ தே ஹவ் மேட் இட் வெரி வெல். பட் பாலிசி இதுல என்னதுன்னா பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் இன்க்ளூஷன் பத்தி பேசவே இல்லை. நம்ம வந்து இன்க்ளூஷன் இன் சொசைட்டி பத்தி பேசிட்டோம், இன்க்ளூஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆக்சசிபிலிட்டி பேசிட்டோம். பாலிடிக்ஸ்ல அவங்களோட இன்க்ளூஷன் பத்தி இந்த பாலிசி பேசவே இல்லை, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம். பாலிடிக்ஸ்ல எதுக்கு வந்து எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் தராங்க, எம்பி எம்எல்ஏ சீட்ஸ்ல எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பா யாருமே எம்பி எம்எல்ஏ ஆயிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எந்த கட்சியும் அவங்களுக்கு சீட் கொடுத்துருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் ரிசர்வேஷன் வரதுனால தான் we are having people from elected from the SC ST category and we had our presidents in the recent times. So that is the purpose. So reservation கொடுக்கறதுனால தான் வந்ததே. ஸோ அது அந்த பர்பஸ் வந்து தான் they are talking. பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் ஏன் வந்து ஒரு வல்னரபிள் செக்ஷனுக்கு தேவைன்னா, அந்த வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பவர்ல இருந்தாதான் அவங்களுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வரும். லைக் வி சா மீரா குமார், சிம்பிளான அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம், ஹவு லோக்சபா டர்ன்ட் உமன் சென்ட்ரிக். ஸோ the vulnerable section should have their representatives from group 4, group 2, group 1, IAS, IPS, IRS எல்லாத்துலயும் இருக்கு, எல்லா சர்வீசஸ்ல இருக்கணும். அகைன் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் எம்பி எம்எல்ஏ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும். ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்க்ளூஷன் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டோம். பட் அப்படி இருந்து வந்து we had our first visually challenged ஆல் இந்தியா UPSC எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலி சேலஞ்ச் 100% விஷுவலி சேலஞ்ச் வரதுக்கே 2013 ஆயிடுச்சு. எக்ஸாம் காலங்காலமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. 2013 தான் we had the first visually challenged person who got the service allocation. Even though she got the service in 2013, she was allocated service in 2015. 2 வருஷம் சர்வீஸ் அலோகேஷனே கொடுக்கல. அந்த ஃபைட்லாம் வந்து நான் நேரில் பார்த்தேன். அந்த 14-15 டைம்ல வந்து அந்த லீகல் ஃபைட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சார் எப்படின்னலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு. ஸோ 2 வருஷம் ஆச்சு அவங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் அலோகேஷன் தரதுக்கு. ஸோ அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலி சேலஞ்சு IFS ஆஃபீஸர் அப்படின்னு வினோத் விஸ்வன் மேம் வந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு இது நடக்கிறதுக்கே வந்து 2016 ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் நம்ம குரூப் 4, குரூப் 2, குரூப் 1 ஓகே, பட் குரூப் 1 அண்ட் சிவில் சர்வீசஸ்ல வரணும், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் வரணுங்கிறது தான். எனி செக்ஷன்ஸ், இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள். விமன் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு ஒன்று, அகைன் தட் இஸ் வெரி பிக் இஷ்யூ கோயிங் நோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து TNPSC எக்ஸாம்ல, ஸோ அதுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு டேக் மெஷர்ஸ் ஆர் எனி பீப்புள். ஸோ ஓட்டிங் ப்ராசஸ், ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் 3ஆ பிரிக்கிறாரு. இந்த 3 கிளாசிபிகேஷன் சூப்பரா இருக்கு. என்னதுன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் என்ன அப்படின்னா அது 3ஆ பிரிக்கிறாங்க.
நம்பர் 1 ஓட்டிங் ப்ராசஸ். நம்பர் 2 என்னதுன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில அவங்களுடைய ரோல் என்ன, ஒரு அரசியல் கட்சிகள்ல அவங்க என்னென்ன ரோல்ல இருக்காங்க, அதே மாதிரி எந்தெந்த அரசியல் கட்சி அவங்கள வந்து லைக் அவங்களோட அரசியல் கட்சி மாநாடு ஒன்று நடக்குதுன்னா வெதர் தட் பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் இஸ் ஆக்சசபிள் ஆர் நாட், அந்த டைமென்ஷன். மூணாவது டைமென்ஷன் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன். எத்தனை அரசியல் கட்சி அவங்களுக்கு சீட்டு தராங்க அட் லோக்கல், ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் லெவல். ஸோ அரசியல் கட்சி சீட்டு கொடுத்தாதான் அவங்களால ஜெயிக்க முடியும். ஓகே, தட் இஸ் தி திங் விச் ஹேவ் டு நோட் ஹியர். ஓட்டிங் ப்ராசஸ்ல வந்து பிரைல் இன் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின், வெண்டிங் மிஷின் என்ற மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின், வீல் சேர்ஸ் இன் ஆல் தி பூத்ஸ் அண்ட் ரேம்ப் இன் தி ஆல் தி பூத்ஸ் என்ஷோர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பர்சன்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் 2016 சொல்லியிருக்கு. பட் வி ஆர் நாட் என்ஷோரிங் தட் இன் ஆல் தி பூத்ஸ். ஒரு சில பூத்ஸ்ல எல்லாமே என்ஷோர் ஆகுது, பட் எல்லா பூத்லயும் அது என்ஷோர் பண்ண முடியுதானா முடியறது இல்லை. ஸோ தட் வி ஹவ் டு இன்க்ரீஸ். அப்பதான் அவங்க வந்து ஓட்டு போடுவாங்க. ஸோ ஓட்டு போடுறதுலேயே அவங்களுக்கு தடங்கள் இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட். இருக்கிறதுல பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் ஓட்டு போடுறது தான். அதை விட பேசிக் எதுவுமே இல்லை, அதுதான் பேசிக். ஸோ அதுலயுமே வந்து தே ஆர் ஹேவிங் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வீல் சேர். இன்னும் வந்து பார்ட்டி எல்லாம் தூக்கிட்டு தான் வருவாங்க, டிவியில பாத்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இட் வில் பி ஹேப்பனிங். நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேஷன். பொலிட்டிக்கல் கட்சிகள் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு எலக்ட்ரோட்டா, நம்ம பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் தி போஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால ஓட் பேங்க் மேட்டர்ஸ். ஸோ எத்தனை ஓட்டு அப்படிங்கிற அந்த கணக்கு வந்து ஆறதுனால இவங்களோட இந்த இன்சிக்னிபிகன்ட் நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் எலக்ட்ரேட்டா இல்லாதனால பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து எலக்ட்ரேட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. எலக்ட்ரேட் கம்மியா இருக்கு. லேக் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூன்சி வைஸ் டேட்டா. ஒரு கான்ஸ்டிடியூன்சிலையும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஒரு ஏரியாலும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு அந்த டேட்டா இல்லை. ஆல் இந்தியா சென்சஸ் டேட்டா தான் இருக்கு 2.2. பட் இண்டிவிஜுவல் லெவல் டேட்டா இல்லை. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மீட்டிங்ஸ்லாம் ஆக்சசபிளா இருக்கா, ஒரு மாநாடுல அவங்களால கலந்துக்க முடியுதா, இல்ல பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயின்ல வந்து கலந்துக்க முடியுதா, எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் அதுக்கு ஒரு வழிவகை பண்றாங்கன்னா அதுவும் பண்றது இல்லை. ஸோ அதனால பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் அட் செகண்ட் லெவல், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி லெவல்ல இல்லை. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி லெவல்ல இல்லைன்னா எப்படி அவங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும், பஞ்சாயத்துலயோ இல்லைன்னா வந்து எம்எல்ஏலயோ இல்லை எம்பி லெவல்லையோ. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால அது லைக் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் SC/STs இன் MP அண்ட் MLA லெவல் அண்ட் 73rd 74th அமெண்ட்மெண்ட்ல பண்ணதுனால தான் we are having representatives. சிமிலர்லி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புளுக்குமே வந்து நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சஜஷன் வந்து இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. அதுக்கு சத்தீஸ்கர் மாடலை வந்து சஜஸ்ட் பண்றாங்க. சத்தீஸ்கர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மேண்டேட்டரி நாமினேஷன் ஆஃப் ஒன் டிசேபிள்ட் பர்சன், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் இன் ஆல் பஞ்சாயத். எல்லா பஞ்சாயத்துலயும் இருக்குல்ல, ஒரு பஞ்சாயத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டா இருக்கணும். அப்படி எலெக்ட் ஆகலைன்னா நாமினேட் பண்ணிடுவாங்களாம் அவங்க ஊரோட. ஏன்னா பஞ்சாயத்து லா ஸ்டேட் பேஸ்ட் லால, ஸ்டேட் கேன் மேக் எனி லா ஃபார் பஞ்சாயத். ஏன்னா வாலண்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கம்பல்சரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த வாலண்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ்குள்ள ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் பாஸ் எனி லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ சத்தீஸ்கரோட ரூல்ஸ் படி என்னதுன்னா ஒரு பஞ்சாயத்து லெவல்ல டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் ஒருத்தர் கூட இல்லைன்னா they can nominate a person from that particular region as their representative. So mandatory nominating process இருக்கு. So all the panchayats of Chhattisgarh is having one differently abled person. So இதனால வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து லெவல்ல ஒரு accessibility வந்தது. So that can be implemented throughout India. This is a very good model. நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங் இது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான். அதே மானேத்தேனே உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஆஃப் சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் NGOs அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டிஸ். அவங்களுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். பொலிட்டிக்கல் இந்த எடிட்டோரியல் வந்து வெறும் பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி தான் பேசுது. ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தி இந்த பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட்ல இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும், ஓட்டிங் ப்ராசஸை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும், பொலிட்டிக்கல் லிட்ரஸி கொடுக்கறதுக்கும். பொலிட்டிக்கல் லிட்ரஸி வந்து என்டையர் சொசைட்டிக்கே இல்லை, பட் அவங்க அது என்டையர் சொசைட்டிக்கே கொடுக்கணும், பட் இவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, வெறும் இப்போதைக்கு வந்து எம்ஜிஆருக்காக இன்னும் ஓட்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். ரெட்டை இலைக்கு தான் போடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் நிறைய பார்ட்டிங்க இருக்காங்க. ஏன் பார்ட்டி ரெட்டை இலைக்கு போறீங்கன்னா எம்ஜிஆருக்காக அப்படின்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன். லீகல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு எனேபிள். ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பேரியரா இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள்ஸ்க்கு பேரியரா இருக்கிற எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்ஸையும் மாற்றணும், எல்லா ஆக்ட்ஸையும் மாற்றணும். அண்ட் வி ஹாவ் டு மேக் ஷோர் தட் இந்த லீகல் அமெண்ட்மெண்ட்குள்ள ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டும் கொண்டு வரலாம். ஸோ தட் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாயிண்ட். ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சனுக்கு ஒரு தனி பாலிசி கொண்டு வரணும். அவங்க மேனிஃபெஸ்டோல தனியா ஒன்று கொண்டு வந்து தே ஷுட் மேக் ஷோர் தட் தே ஆர் பிரிங்கிங் இன். அதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து கவர்மெண்டே ஒரு கொடுக்கணும். எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் இதை அடாப்ட் பண்ணணும். எல்லா செயற்குழு பொதுக்குழுலையும் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் இருக்கணும். அப்படி ஒரு ரூல் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம் எலெக்ஷன் கமிஷன். யூ ஹேவ் டு மேக் ஷோர் யுவர் பார்ட்டி இஸ் இன்க்ளூசிவ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரிக் பாயிண்ட் தான். ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் பத்தி ஒரு லாவோ டிராஃப்டோ பண்ணும்போது அந்த பர்சன்ஸ் வந்து கன்சல்டேஷனோட தான் பண்ணணும். அந்த கமிட்டியில அவங்க ஒருத்தவங்க இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர் பார்ட்டிசிபேஷன் அட் ஆல் லெவல்ஸ். இது எல்லாத்தையும் என்ஷோர் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ கிளியரா?
இதை தாண்டி இந்த பாலிசி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஃப்ளோ சார்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால வந்து இதையும் நான் பாலிசியில இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணது தான். ஸோ நீங்க போய் பாலிசி எல்லாம் படிக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நானே இங்க எடுத்து போட்டேன். ஸோ இதுல என்னதுன்னா ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் ஃபார் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட். இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம ஒரு பொதுவாக படிக்கும் என்ன படிக்கணும்? எல்லா செக்ஷன்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் படிக்கணும், சொல்யூஷன்ஸ் படிக்கணும், ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் படிக்கணும்ல. அந்த ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் தான் 4 பிரிக்கிறாங்க. சோஷியல் எம்பவர்மெண்ட், பிசிக்கல் எம்பவர்மெண்ட், எஜுகேஷனல் எம்பவர்மெண்ட், எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட். டயக்ராமே நல்லா இருக்கு பாருங்க. மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கும் உங்களுக்கு அழகா இருக்கும் இப்படிலாம் எழுதுனீங்கன்னா. நீங்க ஸோ எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் எம்பவர்மெண்ட், ஆக்சசிபிள் இந்தியா கேம்பெயின், யூனிக் டிசபிலிட்டி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராஜெக்ட். இதுல என்ன பண்றாங்க? எல்லா டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புளுக்கும் ஐடி கார்டு தராங்க. ஐடி கார்டு கொடுத்து அது சர்டிஃபிகேட் அது காட்டினா தானே அவங்களுக்கு எல்லா இதுவும் கிடைக்கும். ஸோ தே ஆர் ப்ரொவைடிங் யூனிக் ஐடென்டிட்டி கார்டு ஃபார் தம். அண்ட் ஆக்சசிபிள் இந்தியா கேம்பெயின், சுகம்யா பாரத் அபியான் அப்படின்னு அபியான் இருக்கு. சுகம்யா பாரத் அது வந்து அதான் ஆக்சசிபிள் இந்தியா கேம்பெயின். சுகம்யா பாரத் அபியான்ல வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் டு மேக் ஆல் தி கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் ஆக்சசிபிள் டு பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ். அது வந்து ஒரு மேண்டேட்டரி ஆர்டர். ஸோ நீங்க வந்து 2016க்கு அப்புறமா கட்டப்பட்ட எல்லா கவர்மெண்ட் பில்டிங்கையும் யூ கேன் சி ரேம்ஸ் எல்லாமே ஆக்சசிபிளா தான் கட்டியிருப்பாங்க டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பிசிக்கல்லாம் என்னதுன்னா அசிஸ்டன்ஸ் பை ப்ரொவைடிங் தம் தி அசிஸ்டிங் டிவைசஸ். ஸோ அலிம்கோ மூலமா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அசிஸ்டிவ் டிவைசஸ் அவங்களுக்கு வந்து சப்சிடைஸா கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து we are having a scheme to provide the assistive devices at subsidized cost. சுகம்யா பாரத் அபியான்ல இந்த அசிஸ்டிவ் டிவைசஸ் சப்சிடைஸ் காஸ்ட்ல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. ஓகே. வயவந்தனா யோஜனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. வயவந்தனாவா இல்லைன்னா வயோஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. வயோஸ்ரீன்னு நினைக்கிறேன். வயோஸ்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம்ல ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு இந்த ஏல்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீயா தருது. அது ஏதோ ஒரு வயோஸ்ரீ வரும். அது என்ன வயோஸ்ரீ நீங்க பாத்துக்கோங்க. எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட்ல நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ். ஸோ நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான்ல வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் தராங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்தாதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேன் கம். நெக்ஸ்ட் வந்து கன்செஷனல் லோன் ஃபார் ஆண்டர்பிரனர்ஸ், டிஃபரெண்ட் லேபிள் பீப்புளுக்கு லோன்ஸ் தராங்க. அது எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட். ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தீன் தயாள் டிசேபிள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்கீம். ஸோ தீன் தயாள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்கீம்ல வந்து தே ஆர் அகைன் ப்ரொவைடிங் தெம் தி லோன்ஸ் ஃபார் தி பிசினஸ் ப்ராசஸ். இல்ல இங்க அது இங்க வருது. அது எஜுகேஷனல் எம்பவர்மெண்ட்ல ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்காலர்ஷிப்னு நினைக்கிறேன். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்னு நினைக்கிறேன். தீன் தயாள் டிசேபிள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்கீம் வந்து ஐ திங்க் ஸோ படிக்காம நிறைய பேர் வந்து இந்த பெக்கிங் அதுலலாம் இருக்காங்கல்ல, டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள், அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணி படிக்க வைக்கிறதுக்கான ஸ்கீம் தான் தீன் தயாள் டிசேபிள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்கீம், டிடிஆர்எஸ். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட். அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நீங்க படிக்க தேவையில்ல. அந்த வயோஸ்ரீ மட்டும் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க. அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இதுக்கு மேல டிஃபரெண்ட் ஏபிள் எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல. இது எக்ஸாம்ல ஞாபகம் வந்து எழுதினாலே இட்ஸ் மோர் தென் இனஃப் ஃபார் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங். தட் இஸ் தி லாஜிக். இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரிசோர்சஸை லிமிட் பண்ணிக்கிட்டு அதை பெஸ்டா வந்து எஃபிஷியண்டா கொண்டு வரணும். ஓகே, கிளியரா? இந்த பேட்டர்ன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த 4 டிவிஷன், சோஷியல், பிசிக்கல் எம்பவர்மெண்ட், எஜுகேஷனல் எம்பவர்மெண்ட், எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட், இது வந்து நம்ம எங்க ஆன்சர் டெவலப் பண்ண முடியலனாலும் இதை வச்சு டெவலப் பண்ணணும். அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து we can see. So next question, so next editorial வந்து municipal finances. Municipal finances are inadequate அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். Fourth Amendment Actல we created the municipalities. இந்த முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கு வந்து ஃபங்க்ஷன், ஃபங்க்ஷனரிஸ் அண்ட் ஃபண்ட்ஸ் 3 Fல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதுல ஃபண்ட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரி, அந்த போட்டோ பேப்பர்ல இருந்த போட்டோ, அதுல ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து we all know. So what is the main problem with respect to municipality functioning? GS2ல devolution of powers to the local level அப்படிங்கிறது it's a direct topic in the syllabus. Devolution of to the local up to local levels அப்படிங்கிறது GS2ல direct topic. So municipal finances என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? So widening fiscal deficit. So municipality உடைய ரெவென்யூ, அதாவது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர். முனிசிபாலிட்டிக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குல்ல, சென்னை கார்பரேஷனுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கு. அந்த முனிசிபாலிட்டிக்கு வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வைடன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா தேர் ரெவென்யூ இஸ் ஃபாலிங் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ரைசிங். அதனால அவங்களோட ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் இஸ் வைடனிங். டாக்ஸ் பேஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லேயே பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ அது என்னன்னு பார்ப்போம். பிளஸ் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் அதிகப்படுத்தணும்னா யூ ஹேவ் டு வைடன் தி டாக்ஸ் பேஸ். நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் பேயிங் டாக்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறது தான் டாக்ஸ் பேஸ் வைடனிங். ஸோ அந்த டாக்ஸ் பேஸ் வைடனிங்லேயே வந்து தேர் இஸ் a problem because of digitization, lack of digitization of records, weakening of institutional mechanism, revenue loss post GST. So GST, weakening of institutional mechanism is a generic point which you know. Revenue loss post GST வந்த பிறகு again state government lost the autonomy to tax. நிறைய local tax மேல போயிடுச்சுல,
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் மட்டும் போல, முனிசிபல் டாக்ஸும் நிறைய வந்து இட் வென்ட் டு தி ஜிஎஸ்டி. பேண்டமிக் வந்ததுனால அப்கோர்ஸ் எவ்ரி திங் காட் டு அ ஸ்டக், தேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபர்தர் இன்டென்சிஃபைட். ஏன்னா கார்பரேஷன் வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லாக்டவுன் அண்ட் எவ்ரி திங்ல, லாக்டவுன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம். ஸோ வாட் இஸ் அ ட்ரெண்ட்? இந்த ஆத்தர் வந்து 4 ட்ரெண்டை வந்து லோக்கல் பாடி ஃபினான்சஸ், அதாவது நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபண்ட்ஸ், ஃபங்க்ஷனரி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இது ரிலேட்டடா எழுதும்போது ஃபண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே என்ன எழுத போறீங்க, அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். உங்களுக்கு புரியுதா? ஃபண்ட் அப்படிங்கிற சப் டாபிக் கீழே ஒரு 4 பாயிண்ட், ஃபங்க்ஷனரிக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட், இதுக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட் அப்படின்னு 3ஆ பிரிச்சுட்டு எழுதணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இருக்கிற 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இது. ஸோ ஓன் ரெவன்யூ சோர்சஸ் அண்ட் ரெவன்யூ, ஓன் ரெவன்யூ சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ, ஓன் ரெவன்யூ சோர்சஸ் அவ்வளவுதான், ஆஃப் ரெவன்யூ வந்து வேணாம். டாக்ஸ். ஸோ வந்து ஓன் ரெவன்யூல வந்து 2 டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு சொந்தமா, இங்க வந்து ரெவன்யூன்னு பார்த்தது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அந்த ரெவன்யூ இல்லை, இன்கம் தான் இங்க ரெவன்யூ மீன் பண்றாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. ஓன் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூனா என்னதுன்னா அவங்களே சம்பாதிக்கக்கூடியது. அவங்க என்னென்ன சோர்ஸ்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு காசு வருது? ஒன்னு, they are taxing and they are putting the user charges. Taxation like property tax or it can be entertainment tax, anything. அதுக்கப்புறமா வந்து பெர்மிட் அண்ட் லைசன்சிங். ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு பெர்மிட் தருது, ஏதாவது ஒரு கமர்ஷியல் பிளாஸாக்கு பெர்மிட் தருது, ஆர் இப்போ நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா பெர்மிட் தருது. அதே மாதிரி லைசன்சிங் நிறைய இடத்துல தராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பெர்மிட்ஸ் அண்ட் லைசன்சிங் கொடுக்கும்போது they are getting a lot of fees. அதே மாதிரி வந்து taxes and user charges. யூசர் சார்ஜஸ்னா என்னதுன்னா the bill which we are paying for, like for example வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் டாக்ஸ் ஒன்று கட்டுறோம்ல, வாட்டர் டாக்ஸ் we are paying. அதுக்கப்புறமா வந்து sewage taxes, then வந்து we are paying for bus tickets, metropolitan tax, corporation இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து we are paying fees. ஸோ அதுதான் when a user is using some services of corporation, அதுக்கு நம்ம பே பண்ற வட்டி. இப்போ மெட்ரோ வாட்டருக்கான டாக்ஸஸ் வந்து வந்திருக்கும் வீட்டுலலாம், அந்த டாக்ஸ் தான் இங்க மீன் பண்றாங்க. ஸோ டாக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க கையில எது டைரக்டா இருக்குன்னா 2 தான் இப்போதைக்கு, ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு 2 தான் இருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வீட்டு வரி, அந்த லேண்டுக்கு வந்து போற வீட்டு வரி தான். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் தான் இப்போ தமிழ்நாடுல இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க, டபுள் ஆக்கியிருக்காங்க. பாத்தீங்களா? எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்ததா? எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் கவர்மெண்ட் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் அப்படியே டபுள் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல அது வந்து ஏன் டபுள் ஆக்குனாங்கன்னா, அகைன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன், அது நீங்க டபுள் ஆக்கினாதான் வந்து உனக்கு வந்து நாங்க ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு 15 ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன். அது பண்ணலன்னா வராது. அதே மாதிரி பாரோயிங் லிமிட் வந்து 3ல இருந்து 5 ஆக்குனாங்கல்ல, அதுல 1.5 என்னது? ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் 1.5 பாரோயிங் லிமிட் அதிகப்படுத்த முடியும். ஸோ யூனியன் கவர்மெண்டோட ஆர்டர்ல தான் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேட் டு டூ திஸ். அட் தி சேம் டைம் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி அதர் சோர்சஸ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா, ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸஸ் வந்து வேர்ல்டுலயே லோ இந்தியால தான். ஸோ வாட் எவர் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் விச் யூ ஆர் பேயிங், தட் வாஸ் தி லோவஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஏத்துறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப லோல இருந்து நாமினலுக்கு தான் ஏற்றிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி ஆக்சுவல் லாஜிக். அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் தான் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாங்க. ஏன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏத்தவே இல்லை? ஏன் ஏத்தவே இல்லைன்னா இதுக்கு தான், ஓட் பேங்காக தான். ஏத்திட்டா அதை வந்து எதிர்கட்சி ஒரு கிரிட்டிசிசம் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணி தேல் யூஸ். ஸோ அதுக்காக அவங்க ஏத்தாமலே இருப்பாங்க, சப்சிடி அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதான் வந்து பிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன்ல இருக்க பிரச்சனை. ஸோ அதை ஏத்த வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல தே மேட் இட் மேண்டேட்டரின்னு ஏற்றி தான் ஆகணும். இது இப்படிலாம் நீ பண்ணிட்டு இருந்தா அவ்வளோதான், வில் பி பேங்க்ரப்ட். ஸோ அதனால தான் வந்து தே ஹேட் டு டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓன் ரெவன்யூ, ஸோ இது வந்து ஓன் ரெவன்யூல இருக்கிற டைப்ஸ். ஓகேவா? இதை தாண்டி என்னென்ன ரெவன்யூ சோர்ஸ் இருக்குன்னா த்ரூ கிராண்ட். ஸோ ஒரு லோக்கல் பாடிக்கு 2 மூலமா தான் ரெவன்யூ வரும். ஒன்று வந்து த்ரூ டாக்ஸஸ், யூசர் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீஸ், தெர் இஸ் ஓன் ரெவன்யூ. செகண்ட் டைப் வந்து என்னதுன்னா த்ரூ கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூனியன் கவர்மெண்ட். யூனியன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை ஃபினான்ஸ் கமிஷன், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன். ஸோ அதனால அது வந்து ரெண்டாவது. ஸோ ஆஃப் த டோட்டல் ரெவன்யூ 47% தான் ஓன் ரெவன்யூ. ஸோ 53% ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் கிராண்ட்ஸ். அதான் வந்து அந்த டேட்டா. ஸோ ரெவன்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இட் இஸ் லேக்கிங் தி பாயன்சி. பாயன்சி லேக் ஆகுதுன்னா அதோட மீனிங் என்ன? ஜிடிபி ஏத்துறதுக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து ரெவன்யூ வந்து ஏற மாட்டேங்குது. ரெவன்யூ கலெக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் இன்க்ரீசிங் வித் ஜிடிபி. ஏன்னா ஜிடிபிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இஸ் ஹையர் ஃப்ரம் தி முனிசிபல் ரீஜன் தான், நாட் ஃப்ரம் தி ரூரல் ஏரியாஸ். பஞ்சாயத்துல இருந்து இல்ல, நாட்டோட ஜிடிபிக்கு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் வரதே முனிசிபல் ரீஜன்ல இருந்து தான். ஸோ அவ்வளோ ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்தாலும் அவங்களோட டாக்ஸ் சோர்சஸ் அதிகமாக மாட்டேங்குது. ஸோ இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸஸ் ஆர் ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் டு மொபைலைஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் ஷுட் இன்க்ரீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் அப்படிங்கிறதா சொல்யூஷனே. அதான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹஸ் இம்ப்ளிமெண்டட், தே ஹவ் டபுள்ட் இட். ஸோ இது வந்து நம்பர் ஒன் வந்து ஓன் சோர்சஸ் ரெவன்யூல ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் வந்து நம்ம ஊர்ல என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் தான் வந்து வரி விலக்கு. தமிழ்ல டைட்டில் வச்சா, கலைஞர் கவர்மெண்ட்ல வந்தது என்னது, தமிழ்ல டைட்டில் வச்சு யூ சர்டிபிகேட் வாங்கினா வரி விலக்கு. இப்போ பிரசன்ட் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் என்னதுன்னா, நீங்க எப்படி வேணா டைட்டில் வச்சுக்கோங்க, யூ சர்டிபிகேட் வாங்கணும். அந்த படத்தை வந்து மூவி டு மூவி பேசிஸ் மாத்திட்டாங்க. நடுவுல வெறும் தமிழ் டைட்டில் தான் வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா
நீங்க தமிழ்ல டைட்டில் வச்சு யூ வாங்கிட்டீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸே கிடையாது மூவிஸ். அதுக்காக தான் அந்த இது. ஸோ இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் அது. ஸோ யூசர் சார்ஜஸ் வந்து அகைன் வந்து கலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ அதனால தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கலெக்ட் தி யூசர் சார்ஜஸ் வெல். பஸ் டிக்கெட்லாம் வந்து ஏத்தனா இட்ஸ் வெரி பிக் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். இதுல நம்ம வந்து வி ஹவ் சப்சிடைஸ்டு. ஸோ அதனால வந்து இன்னும் அதிகமா ரெவன்யூ வந்து குறையதான் போகுது கவர்மெண்ட். டிபெண்டன்சி ஆன் இன்டர் கவர்மெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ். Dependency on intergovernmental transfer, that is a transfer coming from union government through finance commissions, union finance commission and state finance commissions. They are highly dependent. 40% of total revenue they are dependent there. It can be increased by direct revenue assessment. So ரெண்டு விஷயம் சொல்றாங்க. யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து finance commission granting தாண்டி வேற அதர் மீன்ஸ்ல டைரக்ட் ரெவன்யூ வந்து they can assign to the local bodies. யூனியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து டைரக்டா வரா மாதிரி they have to ensure. அதே மாதிரி ஷேர் ஃப்ரம் சிஜிஎஸ்டி. எஸ்ஜிஎஸ்டி சொல்லல, எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆல்ரெடி வந்து பிரச்சனையில இருக்கு. சிஜிஎஸ்டி வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் நிறைய வாங்குறாங்கல்ல, அந்த சிஜிஎஸ்டில இருந்து ஒரு ஷேரை வந்து நம்ம லோக்கல் பாடி கொடுக்கலாம். ஜிஎஸ்டில இருக்கிற ஒரு ஷேர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வருது, யூஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி. ஸோ அதுல ஜிஎஸ்டில இருந்து ஒரு ஷேர் லோக்கல் பாடிக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டில சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ். கரெக்டா? ஸோ அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, இவர் இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா எழுதுறாரு, ஜிஎஸ்டில இருந்து ஷேர் கொடுக்கணும்னு இல்லை, சிஜிஎஸ்டில இருந்து கொடுத்தா போதும்ன்றாரு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போற சிஜிஎஸ்டில இருந்து ஷேர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா எஸ்ஜிஎஸ்டில இருந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு கம்மியா தான் வருது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் நாட் ஹேவிங் மணி. ஸோ சிஜிஎஸ்டில இருந்து ஒரு ஷேர் வந்து லோக்கல் பாடிக்கு அலோகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வே ஃபார்வர்ட் தே ஆர் சஜஸ்டிங், விச் வி ஹேவ் டு நோட் டவுன். ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்னுடைய வீடியோ இருக்கும் யூடியூப்ல, அந்த வீடியோட ஸ்லைடு தான் இது. ஸோ லோக்கல் பாடிக்கு என்ன எவ்வளவு இந்த வருஷம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் 15 ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அலோகேஷன் வந்து 4.36 lakh crore வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி given to லோக்கல் பாடி. ஸோ 15 ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அலோகேஷன் சொல்றாங்க, டைரக்ட் ரெவன்யூ அலைன்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தருவாங்க. அப்படி லோக்கல் கவர்மெண்ட் அசைன் பண்ணதான் 4.36 lakh crore. அதுல 2.4 lakh crore ரூரல் பாடிக்கு, 1.2 lakh crore வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ், 70,000 வந்து ஹெல்த் கிராண்ட். ஹெல்த் கிராண்ட் எதுக்குன்னா இந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்றது. ஐம் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங் எவ்ரிதிங் இன் டீடைல். இட் இஸ் தேர் இன் 15 ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வீடியோ. அந்த 15 ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வீடியோவை டோட்டலா பாருங்க. ஸோ இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 15 ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல 4.3 lakh crore வந்து லோக்கல் பாடிஸ்க்கு வந்து அசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ லோக்கல் பாடிஸ் கொடுக்குறப்போ எதை வச்சு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அமாங், இப்போ சென்னைக்கு எவ்வளோ, ஆவடிக்கு எவ்வளோ, தாம்பரம்க்கு எவ்வளோ, அது எதை வச்சுன்னா பாப்புலேஷன் 90%, 10% வந்து இட் இஸ் ஃபார் தி ஏரியா. ஸோ பாப்புலேஷன் அண்ட் ஏரியா கிரைட்டீரியால தான் அமாங் தி லோக்கல் பாடிஸ் தே வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங். ஸோ அதே மாதிரி அந்த கண்டிஷனாலிட்டி கொடுக்குறாங்க. The commission has prescribed that certain condition for availing these grants. Publishing provisional audited accounts. So local bodies உடைய audited account எந்தெந்த local body publish பண்ணதோ அவங்களுக்கு தான் அந்த grant இந்த 4.3 lakhல இருந்து கொடுக்கப்படும். Fixation of minimum floor rate of property tax. Property taxல minimum floor rate fix பண்ணி அதுக்கு மேல தான் நீங்க property tax போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு conditions வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So that is one important thing. No grants will be released to those local bodies after March 2024 who do not constitute States Finance Commission. இன்னும் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனே கான்ஸ்டிடியூட் பண்றது இல்லை. உங்களுக்கு அது தெரியுமா? எத்தனையோ ஸ்டேட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஒரு 6 வருஷமா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இல்லை. ஸோ ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை நீங்க இனிமேலும் 424 அப்புறமா நீங்க கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு கிராண்ட் வராது. ஸோ இதனால தான் வந்து தே ஹவ் செட் தட் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை ஒன்லி இஃப் யூ அப்பாயிண்டட் தென் ஒன்லி வில் ரிலீஸ் தி கிராண்ட்ஸ். இதுதான் கண்டிஷனாலிட்டி. இந்த கண்டிஷனாலிட்டிக்காக தான் வந்து வி இன்க்ரீஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ். லார்ஜ் சிட்டிஸ். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெண்ட் வந்து ஓன் ரெவன்யூ, செகண்ட் ட்ரெண்ட் கிராண்ட்ல இருக்க பிரச்சனை, மூணாவது வந்து லார்ஜ் சிட்டி ஸ்மால் சிட்டிக்கு இருக்க பிரச்சனை. லார்ஜ் சிட்டிஸ் எல்லாமே தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஓன் ரெவன்யூ, ஸ்மால் சிட்டிஸ் எல்லாமே தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் கிராண்ட்ஸ். அவங்களோட ரெவன்யூல எதுல டிபெண்டன்ட் ஆகும்? லார்ஜ் சிட்டி தேர் லார்ஜ், ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ரெவன்யூ கலெக்ஷன் அதிகமா வருது, அதை வச்சு தே ஆர் மேனேஜிங். பட் ஸ்மால் சிட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் கிராண்ட்ஸ். ஸோ ஐஜிடி டிபெண்டா இருக்காங்க, இன்டர் கவர்மெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபரா இருக்காங்க. ஸோ ஓன் ரெவன்யூ வந்து இட் ஹஸ் பீன் ஸ்டாக்னேட்டட் ஃபார் தி ஸ்மால் சிட்டிஸ். ஸோ கவர்மெண்டோடைய எய்ம் வந்து ஸ்மால் சிட்டியோட ரெவன்யூவை பூஸ்ட் பண்றதுல தான் இருக்கணும். அப்பதான் தி ஸ்மால் சிட்டிஸ் வந்து இன்னும் அர்பனைசேஷன் இன்ஜினா வந்து they'll be converting. ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இந்த ஓஎம்இ அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னா லைக் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல we are constructing a road, we are constructing a hospital, we are constructing a school. ஸோ கார்பரேஷன் எக்ஸாம்பிள் வரும், we are constructing a public toilet. ஓகே, கவர்மெண்ட் வந்து பப்ளிக் டாய்லெட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுறாங்க. இ டாய்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா நகர்ல எல்லாம் வச்சாங்க பாத்தீங்களா, பச்சை கலர்ல. ஆனா அது லாக் பண்ணி தான் இருக்கு, எப்பவுமே லாக் பண்ணி பூட்டு போட்டுருக்கும். அந்த இ டாய்லெட் பக்கத்திலேயே போயிட்டு செவர்ல வந்து தான் வந்து they'll be urinating in public. பக்கத்துல இ டாய்லெட் இருக்கு, அது லாக் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி பப்ளிக் டாய்லெட் இருக்கும், அது பப்ளிக் டாய்லெட் உள்ளே போக முடியாது, நம்ம பாத்திருக்கீங்களா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி பப்ளிக் டாய்லெட் உள்ளே போக முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா டாய்லெட் கட்டிடுறோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், பட் அதுக்கான ஆப்ரேஷனல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம கொடுக்குறோமா, அதை கிளீன் பண்றோமா ரெகுலரா, அதை கிளீன் பண்றவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்.
அப்படி கிளீன் பண்றவங்கள கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல கொடுத்து 3000 ரூபாய் கொடுப்பாங்க சம்பளம். அப்படி 3000 ரூபாய் கொடுத்தா அவங்களால எப்படி டெய்லி வந்து கிளீன் பண்ண முடியுமா? எவ்வளவு கோவம் வரும் அவங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். ஸோ ஆப்ரேஷனல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கவர்மெண்டோடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் இன்க்ரீசிங் எவ்ரி இயர் ஃபார் லோக்கல் பாடிஸ். ஆனா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் அவங்க செலவு பண்ணிட்டே இருந்தாலும் தட் இஸ் நாட் இனஃப். தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஆப்ரேஷனல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் சர்வீஸ் டெலிவரி எஃபிஷியண்டா கொடுக்கறதுக்கும் we are having it is on rise but it is inadequate. 1/5 of whatever demanded அதுதான் வந்து கவர்மெண்டால கொடுக்க முடியுது. கவர்மெண்ட் எவ்ரி இயர் வந்து ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் அதிகமாயிட்டே தான் போகுது. ஆனா அவங்க கொடுக்கறது 1/5 தான் கேட்டர் பண்ணுது. ஸோ 1/5 தான் நம்ம ஆல்ரெடி டவர் பார்க் வச்சு சொல்றோம். பப்ளிக் டாய்லெட்ல அதே எக்ஸாம்பிள் தான். ஏன் பப்ளிக் டாய்லெட் ஆர் நாட் கிளீன்? பிகாஸ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அலோகேட்டிங். தேர் டாய்லெட்ஸ் கட்டிடுறாங்க, 1000 டாய்லெட் கட்டிடுறாங்க. 1000 டாய்லெட் கிளீன் பண்றது யாரு? தண்ணி கொடுக்கறது யாரு? அதுக்கு பினாயில் செலவு என்ன? அதை வந்து அலோகேட் பண்றது இல்லை. அதை அலோகேட் பண்ணாம டாய்லெட் கட்டாமலே இருந்திருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். ஸோ வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் தி ஆப்ரேஷனல் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, இதை எப்படி பண்றது? எப்படி பண்றதுன்னா வந்து யூசர் சார்ஜஸ்ல தான். இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட் கட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு 5 ரூபாய் 10 ரூபாய் ஃபீஸ் போட்டுடலாம். ஃப்ரீ பப்ளிக் டாய்லெட்டா வேணாம், 5 ரூபாய் 10 ரூபாய் ஃபீஸ் போட்டுட்டு அந்த 10 ரூபாய் வாங்கி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி 5 ரூபாய் 10 ரூபாய் ஃபீஸ் போட்டா அதுல என்ன பிரச்சனை வருது? ஊழல். அங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டர் வந்துருவாரு. அந்த கான்ட்ராக்டர் அந்த காசெல்லாம் எடுத்துட்டு போலான்னு பாப்பாரு. அந்த காசை வச்சு பினாயில் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது. அந்த காசு எதுக்கு? இவங்க என்ன சொல்றாங்க? யூசர் சார்ஜஸ் போடுங்க. நான் வந்து ஒரு டாய்லெட் எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொல்றேன். யூ இமேஜின் எனி கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதுக்குள்ள டவர் பார்க்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளா கூட வச்சுக்கலாம். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் டாய்லெட் அஸ் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா ரொம்ப ரிலேட்டபிளா இருக்கும். ஸோ அங்க வந்து 5 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணாலும் அந்த 5 ரூபாய் காசை வந்து அந்த கான்ட்ராக்டர் எடுத்துட்டு போயிடுவாரு, இல்ல அங்க உட்கார்ற அந்த ஆள் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. தே வில் நாட் ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் பினாயில் ஆர் அதர் கிளீனிங். அதே மாதிரி கிளீன் பண்றவங்களுக்கு அது சம்பளமா போகுமா, ஷேரா போகுமானா போகாது. இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் தான் வரும். ஸோ தட் ஷுட் பி டன். ஸோ இன்வெஸ்ட் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து இதுதான் எடிட்டோரியல் இருக்குது. கடைசி பாயிண்ட் வந்து நான் இன்னொரு எடிட்டோரியல் இருந்து எடுத்தேன். இதே வாரம் வந்த மண்டே வந்த ஒரு எடிட்டோரியல்ல தேர் வாஸ் அ வெரி குட் எடிட்டோரியல். ஓகே, அந்த எடிட்டோரியல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரோடு பத்தி இருக்கு. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு என்ன ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்லுவாங்கன்னா, அது எடிட்டோரியல் நான் போடல, பட் இருந்தாலும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷனல் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இன்னும் முக்கியம். அது அதுல என்ன சொல்ல வராங்க அந்த எடிட்டோரியல்ல, டிராவலிங் அண்ட் கம்யூட்டிங் டைம், வீட்டுல இருந்து ஆஃபீஸுக்கு போற டிராவலிங் அண்ட் கம்யூட்டிங் டைம் எங்கெங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் வந்து ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் லேபர்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹையா இருக்கு. நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுல இருந்து ஆஃபீஸுக்கு போகவே 1.5 மணி நேரம் ஆகுதுன்னா தட் லேபர் வில் நாட் பி ப்ரொடக்டிவ். யாரோட டிராவலிங் டைம் வந்து 1/2 மணி நேரம் கம்மியா இருக்கோ தே ஆர் தி மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் லேபரர்ஸ். எனக்கு வந்து டிராவலிங் டைம் வந்து 7 நிமிஷம் தான் வீட்டுல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு. ஸோ ஐ கேன் ரிலேட் வித் தட். டிராவலிங் டைம் 1.5 மணி நேரம் இருந்தா அதுவே ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ டிராஃபிக் ஹையா இருக்கிற சிட்டிஸ்ல லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையறதுக்கு காரணம் டிராஃபிக்கு இஸ் தி மெயின் ரீசன். ஸோ அந்த சிட்டிஸ்ல டிராஃபிக்கை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு டிராவலிங் டைம் ஆஃப் தி கம்யூட்டர்ஸ் நீங்க வந்து குறைச்சிட்டீங்கன்னா லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ், தட் வில் இன்க்ரீஸ் ஜிடிபி அப்படின்னு தான் அந்த எடிட்டோரியல் சொல்லும். அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள். இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிஎஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தேவையில்லை, ஆப்ஷனலுக்கு தேவைப்படும். பிலடெல்பியாவையும் ஃபீனிக்ஸையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபீனிக்ஸ் சிட்டில வந்து டிராவலிங் டைம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அங்க இருக்கிற பெர் கேபிட்டா இன்கம் கம்மியா இருக்கு. பிலடெல்பியாவும் அதே சைஸ்ல இருக்க இன்னொரு சிட்டி, பட் அங்க டிராவலிங் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அவரோட பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமா இருக்கு. அப்படிங்கிற மாதிரி யூஎஸ்ல இருக்க 2 சிட்டியை கேஸ் ஸ்டடியா எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து ஜிஎஸ்க்கு தேவைப்படாது, பட் ஆப்ஷனலுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இந்த 2 கேஸ் ஸ்டடி சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுல வந்து ஒரே ஒரு இந்தியாலே வந்து லீஸ்ட் டிராவலிங் டைம் இருக்கிற சிட்டி சென்னை தான். அமாங் ஆல் தி மெட்ரோ சிட்டிஸ் அண்ட் மெயின் சிட்டிஸ் வந்து பெங்களூர், மும்பை, டெல்லி, ஹைதராபாத் கம்பேர் பண்ணும்போது கல்கட்டா வச்சுக்க மாட்டாங்க. இந்த 4 சிட்டிஸ் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் அண்ட் சர்வீஸ் சிட்டிஸ். ஸோ இந்த 4 சிட்டிஸை கம்பேர், இந்த 5 சிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சென்னை இஸ் ஹேவிங் தி லீஸ்ட் டிராவலிங் டைம். ஏன்னா டிராஃபிக் வந்து கம்மி இருக்கிறதுலேயே இவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ நம்ம இதுக்கே கோவப்படுறோம். அதுல ஒரு பாயிண்ட் நல்லா இருந்தது ஜிஎஸ்க்கு, என்னதுன்னா இன்வெஸ்ட் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். 1 கிலோமீட்டர் இன்க்ரீஸ் இன் தி ரோட் லென்த் ஆஃப் அர்பன் லோக்கல் பாடி வில் இன்க்ரீஸ் தி ஜிடிபி ஆஃப் தட் ரீஜன் பை $33 million. $33 million. 1 கிலோமீட்டர் ரோட நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுனால 33 மில்லியன் ஜிடிபி வரும் இன் அர்பன் ஏரியா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் சொல்றாங்க. இந்த ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஜிஎஸ்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லயோ இல்ல அர்பன் லோக்கல் பாடியிலயோ இப்ப இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுது? சாரி, நாட் இன்க்ரீஸ் இன் ஜிடிபி, இன்க்ரீஸ் இன் ரெவன்யூ. அர்பன் லோக்கல் பாடியோட ரெவன்யூல 33 மில்லியன் அதிகமாகும் 1 கிலோமீட்டர் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணா. இது ஒன்றும் இல்லை, அமௌண்ட் ஆஃப் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்டட் நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு போகுது, டோட்டல் ரெவன்யூ கலெக்டட் டிவைடட் பை ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்டட். அதை வச்சு தான் இந்த டேட்டா எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ 1 கிலோமீட்டர் ரோடு நீங்க போட்டீங்கன்னா 33 மில்லியன் வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது டாக்ஸ்ல. ஸோ இப்போ நீங்க டாக்ஸ் கலெக்ஷன் அதிகப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறைய கட்டணும். பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கட்டினா போதாது,
ஆப்ரேஷனல் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து இதுல இருந்து வருது. இந்த டேட்டா இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டா which you can take and remember that labor productivity and commuting time and traffic urbanization issuesல இது ஒரு ப்ராப்ளமா நம்ம எழுதலாம். urbanization GS1ல it is a topic directly in the syllabus. Clear-ஆ? So next editorial is about the NPA non performing assets. ஸோ இது வந்து ரொம்ப குயிக்கா போயிடலாம், வெரி சிம்பிள் தான், இதுல வந்து கதையே இல்லை. நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் இந்த கதை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்னா என்ன? இப்போ லோன் உடைய பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இஸ் நாட் கமிங் ஃபார் 90 days ஆர் மோர், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்பிஏ. அக்ரிகல்ச்சர்னா வந்து 2 ஹார்வெஸ்ட் சீசன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் என்பிஏ. இந்த என்பிஏ கிரைசிஸ் இந்தியாவில் அதிகமாயிட்டே போகுது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம். ஆஃப்டர் 2014 அசெட் குவாலிட்டி ரிவ்யூ பண்ணும்போது தான் we realize that we are having highest level of NPAs from 2014 onwards. அந்த அசெட் குவாலிட்டி ரிவ்யூ பண்ணதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் the number of NPAs is increasing. இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் என்ன? Because of the uncontrolled loans given during the boom time between 2000 to 2008 and all those loans becoming NPAs because of the global economic crisis of 2008, which started to reflect in Indian economy after 2001 and it was 2011 and it was found in 2014. So long story short-ஆ சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ இந்த என்பிஏ வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இந்த என்பிஎஸ் வந்து கிராஸ் என்பிஏட அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அண்ட் ஃபர்தர் இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பேண்டமிக். ஸோ இந்த என்பிஏ அதிகமாகிறதுல வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக நிறைய பார்த்தோம். நீரவ் மோடி ஆர் விஜய் மல்யா, 2 கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதை தாண்டி DHNFL அவங்களுடைய ரீசன்ட் ஃபெயிலியர், அதை தான் இங்கே போட்டிருப்பாங்க. பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் அவங்களுடைய ஃபெயிலியர், இது எல்லாமே வந்து என்பிஏ கிரைசிஸ்னால வந்து ஃபெயிலியர்ஸ். இந்த என்பிஎஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த எடிட்டோரியல் இஸ் டாக்கிங். தட்ஸ் இட். ஓகே, எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. 2 விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்றாங்க. என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? நம்பர் 1, லோனு கொடுக்குற போது யூ ஹாவ் டு டூ தி பேக்ரவுண்ட் செக் ஆஃப் தி பர்சன் ஹூ இஸ் கெட்டிங் த லோன். பேக்ரவுண்ட் செக் இன் த சென்ஸ் அவங்களுடைய ஆடிட்டிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட்டிங்ஸ், அவங்களோட பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் அண்ட் தேர் கிரெடிட் ஹிஸ்டரி, இது எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிட்டு லோன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நம்பர் 1. லோன் கொடுக்குறப்போ முன்னாடியே ப்ரிவென்ட் பண்றது. லோன் கொடுத்து அது என்பிஏ ஆன பிறகு அந்த சைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணோம். நம்ம 90 days வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ரெகக்னைஸ் பண்ணாம இப்ப ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட்லாம் இருக்கு, 60 days, 30 days, 60 days, 90 days. பட் அந்த ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட்லாம் வரும்போது இவங்க ஆக்டிவேட் அது வந்ததே எதுக்குன்னா 30th day ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் 1ல வந்த உடனே வந்து இவங்க உஷாராயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த எஸ்எம்ஏ கொண்டு வந்தோம். பட் அந்த கொண்டு வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆக்டிவா இருக்கிறது இல்லை. 90 days ஆன பிறகுதான் இவங்க வந்து கண் முழிக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் ப்ராப்ளம். So detect the problem in the loan as early as possible and take actions before it is becoming NPA. அப்படிங்கிறதா வந்து 2வது சொல்யூஷன். இந்த 2 சொல்யூஷன் தான் இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்லியிருக்காங்க, மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க. எடிட்டோரியல் அட்டன் பண்ற மக்களுடைய நலன் கருதி இந்த எடிட்டோரியல் எடுத்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அபார்ட் ஃப்ரம் யூ மெனி அதர் பீப்புள் ஆல்சோ அட்டெண்டிங் எடிட்டோரியல். அதனால ஸோ DHNFL கிரைசிஸ் இதுல அனிமேஷன் வரல. 3500 crore. இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் தேவை, பேரை மென்ஷன் பண்ணாம நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம். நீரவ் மோடி, மெஹுல் சோஸ்கி, விஜய் மல்யா அவங்க பேர்லாம் எழுதாம ஜென்ரலா வந்து நம்ம எழுதும் போது DHNFL-னால 35,000 crore வந்து என்பிஎஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் அதாவது நீரவ் மோடி ஸ்கேம் வந்து 11,400. இந்த 2 நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 35,000 DHFL, பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஸ்கேம் ஆஃப் நீரவ் மோடி வந்து 11,400 while writing answer. விஜய் மல்யா 9,000 crore. ஓகே, இது 3 நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பட் விஜய் மல்யாங்கிறது பேர் குறிப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் இவங்க பேர் குறிப்பிடாமலே மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ என்பிஎஸ் கிராஸ் என்பிஏ வந்து 6.9% இருந்தது, 8.1% ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் அடிக்கடி என்கிட்ட கேட்கிற டவுட்ஸ் வந்து கிராஸ் என்பிஏக்கு நெட் என்பிஏக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஓகே, கிராஸ் என்பிஏ இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சுவல் என்பிஏ. கிராஸ் மீன்ஸ் டோட்டல் நம்பர் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி விச் இஸ் நாட் கமிங் பேக், தட் இஸ் கிராஸ் என்பிஏ. நெட் என்பிஏ என்ன? கிராஸ் என்பிஏ கிராஸ் எப்போ நெட்டா மாறும்? மைனஸ் டிப்ரிசியேஷனா? இங்க சம்திங் யூ வில் மைனஸ், அதுதான் வந்து இங்க வரும். இங்க என்ன மைனஸ் பண்றோம்னா ப்ரொவிஷன்ஸ். சோ ஒரு லோன் வந்து என்பிஏ ஆயிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக எல்லா பேங்க்கும் ப்ரொவிஷனிங் பண்றாங்களே, கேபிட்டல் எடுத்து தனியா வைக்கிறாங்களே. இந்த லோன் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்காக எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அசெட்காக கேபிட்டல் எடுத்து வைப்பாங்க. தட் கேபிட்டல் அமௌண்ட் வில் நாட் பி டோட்டல் லோன் அமௌண்ட், அது நமக்கே தெரியும் கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோல. ஸோ அப்படி கேபிட்டல் எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த காசை வச்சு அவங்களால அந்த லோன்ல அந்த பாட்டை மட்டும் ரெக்கவர் பண்ண முடியுதுல. ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட்காக நீங்க எவ்வளவு கேபிட்டல் எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிருக்கீங்க, டோட்டல் லோன் கிவன் மைனஸ் த கேபிட்டல் யூ ஹவ் கெப்ட் அசைட் ஃபார் ப்ரொவிஷனிங், தட் வில் கிவ் யூ தி நெட் என்பிஏ. ஸோ இந்த லாஜிக், இந்த ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம், பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ
ஸோ என்பிஎஸ் அண்ட் பேங்கிங் லாசஸ், இது செகண்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். என்பிஎஸ் அண்ட் பேங்கிங் லாசஸ் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் தி சிட்டிசன். எப்படி டைரக்டா சிட்டிசன் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா, இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் பேங்க் என்பிஏ அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகுது, இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் தி பேங்கிங் உடைய ப்ராஃபிட்ஸ், அஃபெக்டிங் தி பேங்கிங் ப்ராஃபிட், இன்க்ரீசிங் தி ஆபரேஷனல் காஸ்ட். ஆபரேஷனல் காஸ்ட் அதிகமாகுது, ப்ராஃபிட் அஃபெக்ட் ஆகுது. அதனால வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஏற்ற வேண்டியதா இருக்கு. ஆர்பிஐ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைச்சாலும் they are not transferring அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தோம். ஸோ அதனால வந்து யாரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் அதிகமாகுதுன்னா, நார்மல் பப்ளிக் உடைய லோன்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகுது. இந்த கார்பரேட்ஸ் பண்ற என்பிஏனால நம்ம வாங்குற ஹவுசிங் லோன், நம்ம வாங்குற ஆட்டோமொபைல் லோன், இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஃபேசிங் த இம்பாக்ட். நீரவ் மோடியும் விஜய் மல்லையாவும் பண்ணிட்டு போனதுனால இட்ஸ் நாட் தட் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் ஒன்லி பேங்க், இட் இஸ் அஃபெக்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அதிகமா இருக்கு, நம்மளோட டெபாசிட் ரேட்டை குறைக்கிறாங்க பேங்க். இப்போ பேங்கோட ப்ராஃபிட் என்ன, லெண்டிங் ரேட் மைனஸ் டெபாசிட் ரேட் தானே. நமக்கு டெபாசிட் ரேட் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க, பிளஸ் அதுல இருந்து எவ்வளவு எக்ஸஸா லெண்டிங் ரேட், நம்ம போடுற டெபாசிட்க்கு நம்ம டெபாசிட் ரேட்ஸ் வருது. ஸோ பேங்கோட ப்ராஃபிட் வந்து பேசிக்கா சொல்லணும்னா லெண்டிங் ரேட் மைனஸ் டெபாசிட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். திஸ் இஸ் வெரி பிரீஃப், இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவல் டெஃபினிஷன், ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ an overview. பேங்க் கொடுக்குற லோனுக்கு அவங்க எவ்வளவு லெண்டிங் ரேட் சார்ஜ் பண்றாங்க, பேங்க் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குற டெபாசிட்ஸ்க்கு நமக்கு எவ்வளவு தராங்கன்னு. ஸோ இவங்க கொடுத்த லோன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தணும்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, லெண்டிங் ரேட்ஸ் அதிகமாகவே மெயின்டைன் பண்றாங்க, டெபாசிட் ரேட்டை குறைச்சிடுறாங்க. அப்பதான் ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு. ஸோ வி பீப்புள் ஹூ ஆர் சேவிங் அவர் மணி இன் பேங்க், நமக்கு வர வேண்டிய டெபாசிட் ரேட்ஸ் குறைஞ்சிருது. ஏன்னா பேங்க் வந்து ப்ராஃபிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுனால, லாஸை ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறதுனால நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் குறைச்சிடுறாங்க. அவர் சேவிங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள். ஸோ அதனாலதான் இந்த பீப்புள்னால காமன் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட். Increasing the lending rate and stagnant deposit rate, increasing charges on the citizenry. So charge போடுவாங்கல்ல, டிடிக்கு போடுற சார்ஜ், இந்த மாதிரி நமக்கு மேல போடுற ஒரு பேங்க் போடுற சார்ஜ், நமக்கு மேல போடுற பெனால்டி, இதெல்லாம் அதிகப்படுத்தி அவங்க வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுன்றாங்க. இட் இஸ் டைரக்ட்லி அஃபெக்டிங் தி சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். என்பிஏ பத்தி எழுதும் போது இட் இஸ் அஃபெக்டிங் தி காமன் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் தேர் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது we have to write. So 34% of the banking scam is because of the insider work and poor lending practices. Okay, poor asset monitoring after the dispersal. லோனை கொடுத்த பிறகு அவங்க வந்து 90 days வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாம முன்னாடி ஆக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான ட்ரெண்ட் இதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, நிறைய டேட்டா இருந்தது. அதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 90 daysல கூட அவங்க ஆக்ட் ஆகுறது இல்லையா, 180 நாள் கழிச்சுதான் அவங்க வந்து பேங்க் மேனேஜருக்கு இது ஞாபகமே வருது அப்படின்றாங்க. ஸோ poor asset monitoring after the dispersal. So what are all the reforms needed? ஸோ ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சிஎஸ். இந்த சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ஸை வந்து நம்ம ஒழுங்கா ரெகுலேட் பண்ணணும். இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து தேர், ஸோ ஐம் நாட் டாக்கிங் எனிதிங் பேட். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் உடைய ரெகுலேஷன்ஸ்ல தே ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி ரெகுலேட்டிங். நிறைய குட் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் தெம், பேட் திங்ஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் கவர்மெண்டோட டாக்ஸேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். ஐம் நாட் டாக்கிங் பேட் அபவுட் தி ப்ரொஃபஷன்ஸ். லாயர்ஸ் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ், அது அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் எதிக்ஸ். பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். ஸோ ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ். அதே மாதிரி பேங்க்குக்கு வந்து ப்ராப்பர் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வரணும். ஒரு பேங்க் வந்து பேங்கோட இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் படி நாங்க லாஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அசட் குவாலிட்டி ரிவ்யூ ரகுராம் ராஜன் 2014 பண்ணும்போது தான் அவங்க லாஸ்ல இருந்தாங்க அப்படிங்கறத டிடெக்ட் பண்றோம். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் சிஸ்டம் ரொம்ப புவரா இருக்கு. பேங்கோட ஆடிட்டிங் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் தேர்ட் பார்ட்டி ஆடிட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து they are suggesting. நெக்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இந்த லோன் செக்ஷன். ஸோ இந்த இன்சைடர் தான் மெயின் பிரச்சனை. இந்த லோன் அலோகேட் பண்றாருல மேனேஜரோ இல்லைன்னா வந்து லோன் செக்ஷன்ல வேலை செய்யற அந்த ஜூனியர் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் என்ன பண்றாங்க, லோனை வந்து சாங்ஷன் பண்றாங்க. அவங்க லோனை சாங்ஷன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, கண்டிப்பா ஏதாவது கமிஷன் வாங்கிட்டு சாங்ஷன் பண்றாங்க. அப்பதானே இந்த அசட் குவாலிட்டி அதெல்லாம் பார்க்காம, அவங்களோட பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்க்காம they are sanctioning the loans. ஸோ இந்த லோன் செக்ஷன்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நம்ம ரொட்டேஷன்ல பண்ணிட்டே இருந்தாதான் ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு பேஸை கிரியேட் பண்ணி நிறைய அக்வைண்டன்சஸ் பில்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஒரே இடத்துல ரொம்ப நாள் வேலை செய்யும் போது நிறைய அக்வைண்டன்சஸ், அதாவது லிங்கேஜஸ் பில்ட் பண்ணி நிறைய லோன்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கான ஸ்கோப் கிடைக்குது. அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த செக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க. இல்லைன்னா ஊர் இல்ல செக்ஷனுக்குள்ளேயே லோன் டிபார்ட்மெண்ட் தூக்கி வேற டிபார்ட்மெண்ட் மாத்திடணும். ஸோ அந்த சஜஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. இது வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாத ஒரு சஜஷன், ஸோ அதனால இதை நோட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் ரேட்டிங் ஏஜென்சி. எல்லாருமே வந்து நம்ம எப்பவுமே சிவில் ஸ்கோரை தான் நம்ம வந்து நம்பி இருக்கோம். வெளியில இருக்க சிவில் ஸ்கோரை நம்பி இருக்கிறது ஓகே, அது ஒண்ணு. எல்லா பேங்க்குமே வந்து they should develop their own internal rating system to rate the loans. ஓகே, அந்த இன்டர்னல் ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிவில் ஸ்கோர் ஒன்று இருக்கு, அதை தாண்டி அவங்களே ஒரு மெக்கானிசமே உள்ள டெவலப் பண்ணுங்க. உங்ககிட்ட ஒருத்தர் லோன் கேட்க வராருன்னா அவரை ரேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் லோன் கொடுங்க. அந்த ரேட்டிங்காக நீங்க ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சிருங்க அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் they are telling. சிவில் ஸ்கோர் எவாலுவேஷன் இன்னும் கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ், அந்த ஈச் லோன் வாங்குறவருடைய கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், அதான் சிபிலோடைய ஃபுல் ஃபார்ம். இவங்க தான் என்ன தராங்க, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்கோர் தராங்க. அவங்க பாஸா வாங்கின கிரெடிட் கார்டு பில்ஸ், பாஸா வாங்கின லோன்ஸை எப்படி திருப்பி கட்டுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கோர். அந்த ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த லோனை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கோரோட எவாலுவேஷன் மெத்தடாலஜிஸ்ல we have to do certain reforms. யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்.
எல்லா பேங்க்குமே should adopt artificial intelligence and management information system to do the trend analysis to identify any NPA or any problem with respect to the loaning and all these things. புரியுதா? அந்த லோன் மானிட்டரிங்ல தான் எனக்கு பிரச்சனை வருது. புவர் அசெட் மானிட்டரிங் தான் ப்ராப்ளம் வருது. இந்த அசெட் மானிட்டரிங் வேலையை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டா அது மானிட்டர் பண்ணி சொல்லிடும் இவன் வந்து, ஏன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம வேற டேட்டா கொடுக்கலாம், அவரோட கிரெடிட் கார்டு டேட்டா, பேங்க் ஹிஸ்டரி, இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டா அதை வச்சு அதை சொல்லிடும் இந்த ஆள் சரியில்லை லோன் கொடுக்காத அப்படின்னு. ஸோ வி கேன் டூ தட் திங். ஸ்ட்ரென்த் கடைசியான பாயிண்ட் சொல்றாங்க, லோன் ரெக்கவரி அப்படிங்கறத ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க பை நேஷனல் அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி லிமிடெட். ஸோ இதை பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆல்ரெடி, பேட் பேங்க் பத்தி எக்கனாமிக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோலையும் பார்த்தோம், கிளாஸஸ்லையும் வி ஹவ் டிஸ்கஸ். ஸோ கடைசியில கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபோக்கசிங் ஒன்லி இன் தி லாஸ்ட் பாயிண்ட். நீங்க வெறும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் பண்ணா வேலைக்காவது, முதல் 5 பாயிண்ட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணுங்க, அப்பதான் இட் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கறத ஆத்தர் சொல்ற ஒரு சஜஷன். நமக்கு 6 பாயிண்ட் முக்கியம். ஏன்னா என்பிஏ வச்சு கொஸ்டின் வந்து 4 வருஷமா வரல, நாங்களும் வரும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், கேட்கவே மாட்டாங்க. ஸோ மேபி நீங்க லக்கி பேட்சா இருக்கலாம், நீங்க எழுதும் போது கேட்கலாம். ஸோ அதனால வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஸ்டின். ஓகே, கிளியரா? அண்ட் திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் எடிட்டோரியல் ஆஃப் தி டே. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எடிட்டோரியல், இம்பாக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆன் ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ GS1ல வந்து டைரக்ட்லி வந்து ஜியோகிரபியில நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டைரக்ட்லி சிலபஸ் ரிலவெண்டா இருக்கு. நேச்சுரல் பாடிஸ், வாட்டர் பாடிஸ் வந்து டைரக்டா சிலபஸ் வந்து வேர்டு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அனிமல் ரேரிங் GS3ல வந்து ஃபிஷிங் வரும்போது அதுலயும் வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட். என்வாரன்மெண்ட்ல கிளைமேட் சேஞ்சோட இம்பாக்ட்ங்கிறதுனால அதுலயும் இட் இஸ் ரிலேட்டட். ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸ்டடி இந்த கிரவுண்ட் ஜீரோ. அதனால தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஐ டுக் திஸ் கிரவுண்ட் ஜீரோ. இதுல நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் த ப்ரிமைஸ், கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்ரப்ஷன் ஆஃப் ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் ப்ரிமைஸே. ஸோ இதுல வந்து மெயினா என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஓஷன் வார்மிங், கிளைமேட் சேஞ்ச்னால என்ன நடக்குது, ஓஷன் வார்மிங் நடக்குது. ஸோ ஓஷன் வார்மிங் நடக்குதுன்னா ஜென்ரலி வந்து, ஸோ இதான் வந்து இது வந்து லேண்ட், இது சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓஷன் வார்மிங் நடக்குதுன்னா அப்பர் லேயர் ஆஃப் தி வாட்டர் தானே வந்து போர்டிக் ரீஜன், அஃபோட்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு 3ஆ பிரிப்பாங்க. அதுக்குள்ள ரொம்ப டீடைல்டா போல. இந்த போர்டிக் ரீஜன், அதாவது மேல இருக்கிற 200 மீட்டர்ஸ் தான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு வார்ம் பிகாஸ் ஆஃப் தி சன்லைட். அது கீழே இருக்கிற நடுவுல இருக்கிற அந்த ரீஜனும் பாட்டம்ல இருக்கிற பென்திக் ரீஜனும் வந்து பெருசா ஹீட் ஆக போறது இல்லை. ஸோ ஃபிஷஸ் வந்து வி ஆர் ஹேவிங் பேலாஜிக் ஃபிஷஸ். பேலாஜிக் ஃபிஷஸ்னா தோஸ் ஃபிஷஸ் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி போர்டிக் ரீஜன், அதான் வந்து பேலாஜிக் ஃபிஷஸ்னுவாங்க. டெமர்சல் ஃபிஷஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, டெமர்சல் ஃபிஷஸ் தோஸ் ஃபிஷஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் நியர் தி ஃப்ளோர். ஃப்ளோர்ல இருக்கிற ஃபிஷஸ் தான் டெமர்சல் ஃபிஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பேலாஜிக் ரீஜன்ல இருக்கிற ஃபிஷஸ் தான் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால பாதிக்கப்படுது. பிகாஸ் ஆஃப் ஓஷன் வார்மிங் உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறதுனால தே ஆர் ஷிஃப்டிங் நார்த்வர்ட்ஸ். ஸோ லாட்டிடியூட் வைஸ் இப்போ வந்து லாட்டிடியூட் வரலாம், இங்க ஈக்வேட்டர், இங்க வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர், இங்க வந்து வி ஆர் ஹேவிங் போல்ஸ். ஸோ இந்த 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 லாட்டிடியூட் வந்து சூட் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் தே ஆர் டூயிங், தே ஆர் மூவிங் நார்த்வர்ட்ஸ் ஸோ தட் கூல் ஆகும் அப்படின்னு. இந்த நார்தர் யூ கோ த கூலர் த வாட்டர்ல. ஸோ அதனால தே ஆர் ஷிஃப்டிங் நார்த்வர்ட்ஸ், ஏன்னா இந்த ரீஜன் வந்து சூடாகிறதுனால. ஸோ அதனால ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த என்டையர் ஷோல்ஸ் அந்த ஃபிஷிங் ஸ்டாக் எல்லாமே தே ஆர் மூவிங் நார்த்வர்ட்ஸ். தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். ஓகே, ஸோ பேலாஜிக்னா தண்ணிக்கு மேல இருக்கிறது, பென்திக்னா ஆழமா இருக்கிறது, இது ரெண்டு தான் கிளாசிபிகேஷன். ஸோ பென்திக் ரீஜன்ல இருக்கிற ஃபிஷஸோட பேர் தான் டெமர்சல் ஃபிஷஸ். ஓகே, பேலாஜிக் ரீஜன்ல இருக்கிற ஃபிஷஸ் பேர் பேலாஜிக் ஃபிஷஸ் அப்படின்னே வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேல டீடைல்டா அதுக்குள்ள போல, ஏன்னா இதே 4 லேயரா பிரிப்போம், அதுக்குள்ளெல்லாம் போக வேணாம், இப்போதைக்கு இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஜாகிரபியா போயிடும் அப்புறம். ஸோ கிளியரா எதனால இந்த ஷிஃப்ட் நடக்குதுன்னு. இந்த ஷிஃப்ட் வந்து நார்தர்ன் ஷிஃப்ட் வந்து இட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ இந்த எடிட்டோரியோட மெயின் தீமே என்னதுன்னா, டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் இஸ் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் தி ஃபிஷ் ஸ்டாக்ஸ். டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா, ஒரு லேண்ட் இருக்குல்ல, லேண்ட்ல இருந்து இந்த பக்கத்திலேயே வர ஏரியா தான் டெரிட்டோரியல் வாட்டர். கடல் கரையிலேயே வந்து நீங்க வந்து சீன் ஃபிஷிங் பாத்திருக்கீங்களா? சீன் ஃபிஷிங்னா என்னதுன்னா, ஒரு பெரிய நெட் இருக்கும், அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஷோர்ல இருந்து அப்படியே மெரினா பீச்ல இருந்தே போடுவாங்க, ஷோர்லயே இருக்கும். அதை வந்து ஒரு 100 பேர், இந்த சைடு ஒரு 50 பேர், இந்த சைடு 50 பேர் சேர்த்து இழுப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு நெட்டை வந்து உள்ள போய் ஒரு 200 மீட்டர் உள்ள போய் போட்டு வந்துருவாங்க, 100 மீட்டர் உள்ள போய் போட்டு வந்துருவாங்க. அது ஒரு 1 டே இருக்கும். ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சைடு ஒரு 50 பேர், இந்த சைடு ஒரு 50 பேர் நெட்டை இழுப்பாங்க, ஷோர்லயே இழுப்பாங்க. தட் இஸ் சீன் ஃபிஷிங், ஷோர் ஃபிஷிங். ஷோர் ஃபிஷிங்னா என்னதுன்னா, இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் இருக்குல்ல, இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ரீஜன்ல இருக்க ஃபிஷஸ் வந்து அப்படியே கேப்சர் பண்றதுக்காக இந்த சீன் ஃபிஷிங் இருக்கும். சீன் ஃபிஷிங் இஸ் a popular way of fishing. அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 பேர் வேலை செய்வாங்க, எல்லாருக்கும் லேபர் தரணும், அவ்வளவு லேபர் கொடுத்தும் லாபம் வரும், அவ்வளவு ஃபிஷ் அதுல மாட்டோம். ஸோ அது வந்து இதுக்குன்னு ஒரு சில கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த சீன் ஃபிஷிங் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே காலி ஆயிட்டு இருக்கு. Now we are not able to find any fishes in the territorial waters. ஏன்னா டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்னா அது முதல் டெரிட்டரிக்கு பக்கத்துல இருக்க ரீஜன். ஸோ திஸ் என்டையர் சீன் ஃபிஷிங் எக்கானமியே வந்து அஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் தி மெயின் ப்ராப்ளம்.
ஸோ அதனால ஃபிஷர்மேன் ஆர் பீங் புஷ் டு கோ இன் டு தி டீப் வாட்டர், டீப் வெஞ்சர் போனாதான் கிடைக்கும்ன்றாங்க. ஸோ ஸ்மால் அண்ட் ஆர்டிசனல் ஃபிஷர்மேன், ஸோ இந்த சப்சிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் ஃபிஷர்மேன் எல்லாருமே சின்ன போட் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க மோட்டர் கூட வச்சிருக்க மாட்டாங்க, வெறும் துடுப்பு வச்சுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தீஸ் ஃபிஷர்மேன் வந்து இங்க கிடைக்காததுனால வேற வழி இல்லாம அவங்க வந்து ஒரு சின்ன மோட்டர் வச்சுக்கிட்டு சின்ன போட்டை வச்சுக்கிட்டே நடுக்கடலுக்கு போயிடுறாங்க. அப்படி நடுக்கடலுக்கு போயிட்டு 11 நாள் அவங்களுக்கு வந்து இங்க கிடைக்கல. 12வது நாள் நடுக்கடலுக்கு போயிட்டு 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க கொல்லம் ரீஜன்ல. அந்த அந்த கேஸ் ஸ்டடியில தான் இது ஆரம்பிக்கும். இட் வுட் ஹவ் ரெட் தட். இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஃபிஷர்மேன் வந்து அந்த போட்டே நடு ஆழத்துக்கு போகக்கூடாது, வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நடுக்கடலுக்கு போயிட்டு 2 பேருமே தே லாஸ்ட் தேர் லைஃப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த ஆர்டிகல் வந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ தேர் வென்ச்சரிங் இன்டு டீப் சி. டீப் சி போறதுனால என்ன பிரச்சனை வருது? டைம் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் ஆகுது. ஃபியூவல் காஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங், டீசல் காஸ்ட் அண்ட் எஃபர்ட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங், பட் நோ அவுட்கம்ஸ் ஆர் கமிங். ஏன்னா இவங்க கிட்ட சின்ன ஃபிஷர்மேன்ஸ்க்கு டீப் சி ஃபிஷிங்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்காது. இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா ஃபியூவல் காஸ்ட். இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபிளேஷன் ஃபியூவல் காஸ்ட் இஸ் ரைசிங்ல. ஏன்னா ஜென்ரலா ட்ராலர்ஸ் எல்லாம் போனாங்கன்னா 500 லிட்டர் ஒரு ட்ரிப்புக்கு 500 லிட்டர் டீசல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 500 லிட்டர் டீசல்னா திஸ் ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபியூவல் காஸ்டே வந்து இட் வில் காஸ்ட் தெம் அ லாட். ஸோ அதனாலே அந்த ஃபியூவல் காஸ்டோட இன்ஃபிளேஷன் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டிங் தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து தே வுட் அப்செட். ஸோ செகண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த 2 ஃபிஷஸ். ஸோ ஜென்ரலா வந்து நமக்கு வந்து சார்டைன்ஸ் அண்ட் மெக்கரல் தான் வந்து பெலாஜிக் ஃபிஷஸ். சார்டைன்னா மத்தி மீன், மெக்கரல்னா வந்து கெளுத்தி மீன். ஓகே, சார்டைன்ஸ் அண்ட் மெக்கரல் தான் வந்து பெலாஜிக் ஃபிஷஸ். அந்த மேல இருக்கிற லேயர்லயே இருக்கிற மத்தி மீனும் கெளுத்தி மீனும் வந்து மேல இருக்கிற லேயர்லயே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபிஷர்மேன் வந்து இருந்தாங்க. இந்த ஷோர் பேஸ்ட் ஃபிஷர்மேன் எல்லாருமே இருந்தாங்க. இது கிடைக்காததுனால அவங்க வந்து டீப் சி உள்ள போய் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. உள்ள போய் கிடைக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு வந்து பிங்க் பர்ச் அண்ட் ஆங்கோவி. பிங்க் பர்ச்னா என்ன? பிங்க் பர்ச்னா சங்கரா மீன். ஆங்கோவிஸ்னா என்ன? ஆங்கோவிஸ்னா நெத்திலி மீன். ஸோ சங்கரா மீனும் நெத்திலி மீன், அதாவது பிங்க் பர்ச் ஆங்கோவிஸ் வந்து இட் இஸ் அ டீப் சி. உங்களுக்கு வந்து டெமர்சல் ஃபிஷஸ் கொஞ்சம் அடியில தான் கிடைக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு இந்த மீன் எல்லாம் வந்து தே ஆர் ஷிஃப்டிங் தி கிரவுண்டுங்கிறதுனால தே ஆர் கோயிங் டீப். அடியில போயிட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கட்டாயத்துல வரதுனால ரீசெண்டா வந்து மத்தி மீனும் கெளுத்தி மீனே கிடைக்கிறது இல்லையா, வெறும் இந்த 2 மீன் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கான். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடியில சொல்ற ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங்ல நீங்க ஜிஎஸ் ஸ்கோப்ல எழுத போறோமான்னு தெரியல, பட் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கலாம். ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிலிம்ஸ்ல. ஸோ அதனால வந்து நம்மளும் வந்து இந்த ஸ்பீசிஸ் பேர்லாம் போட்டு வைப்போம். இது பெலாஜிக், விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் பெலாஜிக் ஃபிஷஸ் கேட்கலாமா? பிலிம்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கா? ஸோ அதனால வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த 4 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச், இன்க்ரீசிங் ஓஷன் வார்மிங், ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஷோல்ஸ். அதனால வந்து அந்த ஃபிஷஸ்லாம் எதர் நார்த்துக்கு போயிடுறாங்க இல்லை டீப்புக்கு போயிடுறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஷிஃப்ட்டுக்கு காரணம். இல்ல அடுத்த ட்ரெண்ட் இங்க வந்து இவங்க எடுத்த கேஸ் ஸ்டடி வந்து கொல்லம் ரீஜன் ஆஃப் கேரளா, அரேபியன் சி. அரேபியன் சீல 52% தேர் இஸ் ரைஸ் இன் சைக்ளோன்ஸ். 10 வருஷத்துக்கு 2001ல எத்தனை சைக்ளோன்ஸ் அரேபியன் சீல வந்ததோ அதை விட இப்போ 52% நம்பர் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் கமிங் இன் அரேபியன் சி ஹஸ் இன்க்ரீஸ். அது ரீசெண்டா ஒரு கேஸ் ஸ்டடியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அரேபியன் சீல நம்பர் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் இன் தி ரீசென்ட் டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, புதுசா சைக்ளோன்ஸ் அன்டைம்லியா வரதுனால என்டையர் ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷிங் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட். மீனுங்கெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி they are changing the patterns. ஸோ அதனால ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன்லாம் இருப்பாங்கல்ல, ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன்னா எதுனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சிம்டம்ஸ் வச்சே கண்டுபிடிப்பாங்க. இங்க மீன் அதிகமா இருக்கும், இங்க விலைய போடு. எதை வச்சு விலைய போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ உங்களுக்கு 1000 டெக்னாலஜி வரலாம், இப்போ உங்களுக்கு இன்காய்ஸ்ல இருந்து டேட்டாலாம் வரலாம். ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாம் எதை வச்சு விலைய போட்டாங்க அவ்வளவு பெரிய கடல்ல? ஸோ தே ஆர் ஹேவிங் மெனி சிம்டம்ஸ். ஒரு சில பபிள்ஸ் வரும், இல்லைன்னா ஒரு சில ஒயிட்டான லேயர்ஸ் கிடைக்கும். அது மாதிரி நிறைய இருக்கும். அந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு இங்க விலைய போடணும்னு வாங்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் வந்து இந்த ஸ்மால் ஃபிஷர்மேனுக்கு ட்ரெடிஷ்னலா வருது. அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிஷர்மேன் நாலேஜ் எல்லாமே இப்போ யூஸ்லெஸ்ஸா மாறிட்டு வருது. ஏன்னா அவங்க நாலேஜ்ல போய் ஒன்று பண்ணா அங்க இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இந்த ஃபிஷிங் கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே மாறிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு முன்னாடி தான் அந்த நாலேஜ் ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்து. கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இது எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகுது. நம்பர் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் இன்க்ரீசிங், நம்பர் ஆஃப் டிப்ரெஷன்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங். அதனால ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் வந்து இட் இஸ் அஃபெக்டட். ஆக்சிமம் மினிமம் ஜோன், நம்மளுடைய ஹியூமன் வாட்டர் பொல்யூஷன்னால என்ன ஆகுது, யூட்ராபிகேஷன் நடக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் மினிமம் ஜோன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. ஆக்சிஜன் மினிமம் ஜோன்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுனால ஃபிஷஸ் அங்க இருந்து போயிடுது. ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் ஃபிஷ் இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய பொல்யூஷன் யூட்ராபிகேஷன் அந்த கதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால ஆக்சிஜன் மினிமம் நோஸ் கிரியேட்டிங், அதனால ட்விண்ட்லிங் ஃபிஷ் ஸ்டாக்ஸ். ஏன் ஃபிஷ் ஸ்டாக் குறையுது அப்படிங்கிறதுக்கு இத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு. இதுதான் ஜிஎஸ்ல ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஃபிஷிங் ரிலேட்டடா கொஸ்டின் கேட்டா சி பிகமிங் அன்ரீடபிள் ஃபார் ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன், ஓஷன் பேட்டர்ன் இஸ் சேஞ்சிங் டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன் எல்லாம் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ், யாரும் ட்ராலர் வச்சுட்டு போறவங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ட்ராலர் வச்சுட்டு போறவங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ காரமாடி அண்ட் கம்பாவாலா அப்படிங்கிறது வந்து ஒண்ணு வந்து நான் சொன்னது, அது ஷோர்லயே வந்து நெட்டு போடுறது. இன்னொன்னு என்னதுன்னா, அந்த கொச்சின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 குச்சி இருக்கும். 2 குச்சியில இப்படி நெட்டு வந்து ஷோர்ல வெளியே இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? அதை தான் அப்படியே உள்ள இறக்குவாங்க.
உள்ள இறக்கி அப்படியே வெளியே எடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து இந்த கம்பா வாலா, கம்பா வலை. அது அது மலையாளத்துல இருக்கு கம்பா வாலா அப்படின்னு. கம்பு மேல 2 கம்புல வலைய கட்டி ஷோர்ல இப்படி இருக்கும். அந்த கொச்சின்னாலே அந்த போட்டோ தான் வரும். அது அப்படியே இப்படி சாய்ப்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்படி எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கம்பாவாலாலாம் என்ன ஆயிடுச்சா, தே ஆர் நாட் கெட்டிங் எனிதிங். கொச்சினோட ஐடென்டிட்டியா இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பாவாலா ஃபிஷிங்ல ஒரு ஃபிஷ் இப்ப மாட்டுறது இல்ல. தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ். இவ்வளவு நேரமா இந்த கேஸ் ஸ்டடியில சொன்ன ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ அடுத்து வந்து இன்னொரு பிலிம்ஸ் கான்செப்ட், மினிமம் லீகல் சைஸ். மினிமம் லீகல் சைஸ்னா என்னதுன்னா, இட் இஸ் a minimum size below which you cannot catch a fish. இப்போ நீங்க இந்த உங்கள் மீனவன் சேனல்லாம் பார்க்கும்போது அவரே காட்டுவாரு, இந்த மீன் வந்து நம்ம பிடிக்கக்கூடாது, சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போட்டுருவாரு. ஏன்னா ஒரு ஃபிஷ் வந்து ஒரு சைஸுக்கு மேல வளர்ந்த பிறகுதான் அதை கேட்ச் பண்ணும். ஜோனல் ஃபிஷஸ் அண்ட் பேபி ஃபிஷஸ் கேப்சர் பண்ணா உள்ள விட்டுருவாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் மினிமம் லீகல் சைஸ் ஃபார் ஆல் தி ஃபிஷஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ மினிமம் லீகல் சைஸ் எல்லாம் பிரீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஏன் அது பிரீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் லீகல் சைஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபிஷ் 10 சென்டிமீட்டர் மேல வளர்ந்தாதான் பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கும். பொதுவா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர்னாலும் பிடிக்க மாட்டாங்க. அது இன்னும் 15 வரைக்கும் போக விட்டு கொஞ்சம் பெருசானோட தான் பிடிப்பாங்க. ஏன்னா 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது லீகலி கேட்சபிள், பட் இட்ஸ் நாட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ். ஒரு ஃபிஷ் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல போயிட்டு ஒரு 1000 முட்டை போட்ட பிறகு நீங்க கேப்சர் பண்ணீங்கன்னா அந்த 1000 முட்டையில இருந்து இன்னொரு 1000 ஃபிஷ் வரும். நீங்க அதை வந்து இந்த சைஸ்லயே கேப்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் முட்டையே போட்டிருக்காது. முட்டையே போட்டோம்னா ஃபியூச்சர் ஃபிஷ்ஷே இல்லை. இருக்கிற ஃபிஷ் எல்லாம் நம்ம பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். திரும்ப திரும்ப ஃபிஷ் வந்துகிட்டே இருக்குல்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் போன ஃபிஷ் ஆஃப்டர் லேயிங் த எக்ஸ் தான் நம்ம கேப்சர் பண்ணணும். ஸோ அது ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் போறதுக்கு முன்னாடியே கேப்சர் பண்ணிட்டோம்னா தட்ஸ் இட், யூ ஆர் டேமேஜிங் தி பயோடைவர்சிட்டி. தட் என்டையர் ஃபிஷ் பாப்புலேஷன் வில் பி எக்ஸ்டிங்க்ட். அதான் அதுவும் வந்து ஃபிஷ் ஃபாலுக்கு ஒரு காரணம். அதனாலதான் மினிமம் லீகல் சைஸ் கொண்டு வந்து இந்த சைஸுக்கு மேல வளர்ந்தாதான் கேப்சர் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த ரூலே இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்கார்சிட்டி வேற வழி தெரியல ஆத்தா அப்படிங்கிற மாதிரி தே ஆர் கேப்சரிங் தி ஃபிஷஸ் அட் தி பார்டர். 10 சென்டிமீட்டர்லயே பிடிச்சிடுறாங்க. அது லீகலா இருந்தாலும் அது வந்து வளர்றதுக்கு முன்னாடி பிடிக்கிறதுனால ஃபியூச்சர் பயோடைவர்சிட்டி இஸ் அஃபெக்டட். அதனால தான் மீன்பிடி தடைக்காலம்லாம் இருக்கு. மீன்பிடி தடைக்காலம் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா, அது ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் டைம், தே வில் பி ப்ரீடிங் அட் த டைம். ஸோ அவங்களை ப்ரீட் பண்ணி முட்டை போட விடணும். அது நம்பர் 1. இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா, ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து அதோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் வரைக்கும் வளர விடணும். ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜுக்கு முன்னாடி பிடிக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த 2 ரூல்ஸுமே வந்து ஃபிஷர்மென் எத்திக்கலாவே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது அவங்களுக்கே தெரியும். அது அவங்களுடைய மீனவன் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோலயே சொல்லுவாரு, நாங்க எல்லாம் பிடிக்க மாட்டோம், அப்படி பிடிச்சிதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அந்த வீடியோல அவர் சொல்லுவாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்ப வேற வழி தெரியல அவங்களுக்கு. சின்ஸ் தே ஆர் இன் ஸ்டார்வேஷன். ஒருத்தரெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரா, அவரோட 2 போட்டையும் வித்து தேர் இஸ் a very big suicide crisis happening in the கொல்லம் ரீஜன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நிறைய ஃபார்மர்ஸ் ஃபிஷர்மேன் வந்து டெப்ட் ட்ராப்ல மாட்டி மீனே பிடிக்க முடியல, மீனே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து டெட் ட்ராப்ல மாட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டைம்ல வேற வழி இல்லாம தே ஆர் கேப்சரிங் ஆன் தி எட்ஜ். 10 சென்டிமீட்டர்ல பிடிச்சிடுறாங்க. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, இல்லீகலா போய் ஜோனல்ஸையும் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி பிடிக்கிறதுனால பயோடைவர்சிட்டி இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட் அப்படிங்கிறது அடுத்த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபிஷ் மீல் அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில் அப்படிங்கிற ஒரு மார்க்கெட் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபிஷ் மீல் அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில்னா என்னதுன்னா, இந்த ஃபிஷ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த நியூட்ரியன்ஸ். இது எதுக்குன்னா ஆக்வா கல்ச்சர். ஆக்வா கல்ச்சர்னா என்ன, இதே ஃபிஷஸை நீங்க வந்து ஒரு உங்க வீட்லயே ஒரு பாண்டு, சின்னதா ஒரு பாண்ட்ல இல்ல லேக்லயே வந்து நீங்க ஆர்டிபிஷியலா கல்டிவேட் பண்ணி வளர்க்குறது, அதான் ஆக்வா கல்ச்சர். கடல்ல வளர்ற அதையே வந்து நீங்க வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸா அப்படின்னு பண்றது ஆக்வா கல்ச்சர். நீங்களே வந்து உங்களோட ஒரு பாண்டை ரெடி பண்ணி, ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் பாண்டை ரெடி பண்ணி அதுல நீங்களே வந்து ஃபிஷஸை வளர்த்து அது கமர்ஷியலா விற்கிறது தான் ஆக்வா கல்ச்சர். ஸோ இந்த ஆக்வா கல்ச்சருக்கு தேவைப்படுற சீட்ஸ் தேவை, எக்ஸ் தேவை. ஏன்னா ஃபிஷிங் பிரீட்ஸ் தேவையில்ல, அதுக்கு எக்ஸ் தேவை, அதுக்கு ஒரு ஃபீடு தேவை. அந்த மாதிரி ஆக்வா கல்ச்சர் மார்க்கெட்டுக்குன்னே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜோனல்ஸ்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த ஜோனல்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி இந்த ஆக்வா கல்ச்சர் மார்க்கெட் அனுப்பிடுறாங்க, ஃபிஷ் ஆயில் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. இப்போ இந்த ஃபிஷ் ஆயில் அண்ட் ஒமேகா அப்படிங்கிற அந்த விஷயம்லாம் இருக்குல்ல, சப்ளிமெண்ட்ஸ், அந்த மார்க்கெட்டுக்குலாம் வந்து ஜோனல்ஸ் தான் வந்து பெஸ்டா இருக்கும்ன்றதுனால இல்லீகலா ஜோனல்ஸை கேப்சர் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. இவங்களும் வந்து ஃபண்டிங் நீடுக்காக தே ஆர் கேப்சரிங் தி ஜோனல்ஸ் அண்ட் ரீச்சிங் தி எத்திக்ஸ் அப்படின்னு தே ஆர் டெல்லிங். அண்ட் ரைசிங் ஃபியூல் பிரைசஸ் இஸ் காஸ்டிங் அலாட். மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகமாயிடுச்சு, லோ கேட்ச், அதனால டெட் ட்ராப் அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ டெட் ட்ராப் இஸ் இன்க்ரீசிங். அகைன் இன்னொரு முக்கியமான லாஸ்ட் பேராகிராஃப் சொல்லியிருப்பாங்க, ஃபிஷர் உமன் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு. ஃபிஷர் மென் வந்து they will go to sea and capture the fish. What fisher women will do? They will take the fish, they will do the primary processing. ஃபிஷ்ஷோட பிரைமரி ப்ராசஸிங் பண்ணி அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் விற்கிறது உமன் பண்ணுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? பிரைமரி ப்ராசஸிங் உமன் பண்ணுவாங்க. மார்க்கெட்ல இருக்கிற மார்க்கெட்ல போய் விற்கிறவங்க, மீன் வந்து விற்கிறவங்க எல்லாருமே உமனா தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஃபிஷர் உமனுமே வந்து இந்த பிசினஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்றாங்க. இப்போ ஃபிஷர் மெனுக்கு எங்க ஃபிஷ்ஷே கிடைக்கலன்னா இந்த உமன்லாம் என்ன ஆக போறாங்க? ஸோ ஃபிஷர் உமன் ஆர் இந்த சிவியர் கிரைசிஸ், நோ தே ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி ஆல்டர்னேட் ஜாப்ஸ். ஸோ ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்காங்க, தே ஆர் ஒர்க்கிங் அஸ் மெய்ட் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வேலையே கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடியும் சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க ஒரு ஆர்கனைஸ்டா பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு.
ஸோ ஃபிஷிங் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது ப்ளூ எனர்ஜி ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது, ப்ளூ எக்கானமி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ், லைஃப் அண்டர் தி வாட்டர். ஸோ இந்த ரிலேட்டடான அதே மாதிரி ஃபிஷிங் ரிலேட்டட் கொஸ்டின், இந்த மாதிரி எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, பிளஸ் ஜியோகிராஃபில வந்து டைரக்ட்லி வந்து இட் வில் பி ரெலவென்ட். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் கம் இன் டு ரோல் ஹியர். கிளியர்? ஸோ briefly we'll discuss 3 more editorials which came this week. இது நான் முன்னாடி பண்ண மாட்டேன், பட் இப்போ வந்து ஒன் லைன் மட்டும் சொல்லிடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு புது சப்ளிமெண்ட்ரியா ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இது நல்லா இருந்தது, கடைசியில் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் சொல்லுவார். அதாவது பிரசிடென்ட் வித் பேக் போன் கேன் பி கால்ட் அஸ் பிரசிடென்ட், ஆல் தி அதர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு. யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஹோல்டர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் யூ ஆர் நாட் தி ஆக்சுவல் பிரசிடென்ட். ஸோ பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன்னா, when cabinet council of minister is giving you the advice, you are having the rights to send back the advice. ஒரு பில்ல சென்ட் பேக் பண்றது இருக்கு, அவங்க பில்ல சென்ட் பேக் பண்றது அப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட அட்வைஸ் தான் பண்ணணும். ஆனா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கொடுக்குற அட்வைஸையும் யூ கேன் சென்ட் பேக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் லீகலி கிவன் இன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இது எந்த பிரசிடென்ட்டுமே வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கொடுக்குற அட்வைஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரீகன்சிடரேஷன் அனுப்புறதே இல்லை. அப்படி ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து அங்க இண்டிபெண்டன்ட் பாடியா மாறலாம், இண்டிபெண்டன்ட் பாடியா மாறி ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸை ரீகன்சிடரேஷன் அனுப்பலாம். அவங்க செகண்ட் டைம் திரும்பி அனுப்புனாங்கன்னா அப்கோர்ஸ் பிரசிடென்ட் ஹஸ் டு சைன். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்குதான். பட் இருந்தாலும் என்னதுன்னா, எந்த ஒரு பிரசிடென்ட் இண்டிபெண்டா இல்லாம அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அலைன்டாவே இருக்கிறதுனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீகன்சிடரேஷன் அனுப்புறது இல்லை. அப்படி ரேரா ஒரு சில பிரசிடென்ட்ஸ் வந்து வி ஃபவுண்ட் டியூரிங் தி நேருஸ் டைம், ராஜேந்திர பிரசாத், ராதாகிருஷ்ணன், அதே மாதிரி வந்து இந்திரா காந்தி டைம்லயுமே வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வி ஃபவுண்ட் சர்டன் பிரசிடென்ட். அப்புறம் KR நாராயணனும் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து அனுப்பியிருக்காரு, அப்துல் கலாமும் நிறைய அனுப்பியிருக்காரு இந்த மாதிரி ரீகன்சிடரேஷன். அப்துல் கலாம் டியூரிங் த காங்கிரஸ் டைம், ஓகே, ஸோ வந்து அனுப்பியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அட்வைஸை வந்து ரீகன்சிடரேஷனுக்கு அனுப்புறது அப்படிங்கிற ட்ரெண்ட் வந்து KR நாராயணன் கொஞ்சம், அப்துல் கலாம் கொஞ்சம். அதுக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா ராதாகிருஷ்ணனும் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் இருக்காங்க. மற்றவங்க எல்லாம் ஏன் அது பண்றது இல்லை அப்படிங்கிறதா இந்த எடிட்டோரியலோட கொஸ்டின். ஸோ இது ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாகவும் கான்ட்ரவர்ஷியலாக யோசிக்காம both president should be should take care of they said that they will protect the constitution. When government is giving any advice which is against the interest of the constitution, அப்போ president வந்து ரீகன்சிடரேஷனுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு இது சொல்றாரு. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், நத்திங் எல்ஸ். அப்ரோச் டு ஆயுஷ், இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தது. ஆயுஷ்ல இருக்கிற என்டையர் ட்ரெடிஷனல் மெடிசனுமே வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் ரெலவென்ட், எதுவுமே இரலவென்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. சர்டன் பார்ட் ஆஃப் ஆயுஷ் சிஸ்டம், அதாவது ஆயுர்வேதா, யோகா, யூனானி, சித்தா அண்ட் ஹோமியோபதி வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கியூர் பண்றக்கூடிய இது இருக்கு, கெப்பாசிட்டி இருக்குதான். அதனாலதான் ஸ்டில் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தம், பட் நாட் ஆல் 100%. அதுக்காக ஆயுஷோடைய 2000 வருஷம் முன்னாடி வந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாமே சரின்னு இல்லை. அப்போ பாடி பிசியாலஜினா என்னன்னே தெரியாத காலகட்டத்துல அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அப்ப எழுதினாங்க. ஸோ அப்போ அது எழுதும் போது அந்த காலகட்டத்துக்கு அது சூட்டபிளா இருந்தது. இப்போவும் 100% 2000 வருஷம் முன்னாடி சொன்னதே தான் இப்போ இருக்கிற ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பண்றாங்க. இந்த காலகட்ட டெக்னாலஜிக்கும் ஆஃப்டர் வி லேர்ன்ட் அபவுட் தி பாடி பிசியாலஜி, what we have to do, we have to reconvert the ayush system. எதெல்லாம் இப்போ சூட்டபிளா இருக்கோ அதை மட்டும் ரீடைன் பண்ணி மாடர்ன் டெக்னாலஜியோட ஆட் பண்ணி we have to upgrade அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து they are suggested, okay, with respect to ஆயுஷ். ஸோ நம்ம ஏன்ஷியண்டா இருந்தாலே அது ட்ரூ அப்படிங்கிற பிலீஃப்ல இருக்கக்கூடாது. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் வந்து என்ன பண்ணணும், மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாடர்ன் பிசியாலஜி, ஏன்னா ஆயுஷோட எதுக்குள்ளயுமே வந்து எல்லா பாடி ஆர்கன்ஸ் பத்தியும் இல்லை. நீங்க எந்த ஆயுஷோடதை எடுத்து பார்த்தாலும் உள்ள இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸ் பத்தியும் சொன்னாங்களா, 2 வருஷம் முன்னாடி தான் ஒரு ஆர்கனை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆர்கன்ஸை கண்டுபிடிச்சதே வந்து ஆஃப்டர் 15th century தான் பாதி ஆர்கன்ஸை. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆர்கன்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாத காலகட்டத்தில் வந்த டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம 100% ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது. ஸோ இட் ஷுட் பி ரீவார்ம்ட் அண்ட் எதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் உக்ரைன் வார் அண்ட் யூரோசென்ட்ரிசிசம். யூரோசென்ட்ரிசிசம்னா என்னதுன்னா, என்டையர் வேர்ல்டுமே யூரோப் தான் சென்டர். யூரோப்ல நடக்கிற கல்ச்சர், யூரோப்ல நடக்கிற வார், யூரோப்புடைய பாலிடிக்ஸ் தான் வேர்ல்டுக்கே ஒரு ஐடியல். ஸோ வேர்ல்டே வந்து இதை தான் ஃபாலோ பண்ணும், யூரோப்புடைய கல்ச்சர் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு இருந்தது. எப்போ பிஃபோர் 18-19 centuries, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் 20th century. செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் 20th century இருந்து என்னாச்சு, யூஎஸ் சென்ட்ரிசிசம், அமெரிக்கன் சென்ட்ரிசிசமா மாறுச்சு. வேர்ல்டு மேப்பே வந்து அமெரிக்கா நடுவில் இருக்கும், இந்த சைடு வந்து ஏஷியா இருக்கும், இந்த சைடு வந்து ஆப்பிரிக்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து அவங்க மேப்பே வந்து அமெரிக்கன் மேப் சென்டரை வச்சு வேர்ல்டு மேப் வரைய ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது வந்து அமெரிக்காலாம் போயிட்டு வேர்ல்டு மேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்காது. அவங்க வேர்ல்டு மேப்ல நார்த் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா நடுவில் இருக்கும், இந்த சைடு ஏஷியா இருக்கும், இந்த சைடு ஆப்பிரிக்கா இருக்கும். அப்படி அவங்க வேர்ல்டு மேப்பே மாத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தட்ஸ் அன் அனாலஜி. ஆக்சுவலி யூஎஸ் சென்ட்ரிசிசம்னு மாறுது பிகாஸ் ஆஃப் த ரைஸ் ஆஃப் தி யூஎஸ்ஏ.
ஸோ இப்போ திருப்பி வந்து ஆஃப்டர் திஸ் உக்ரைன் வார் வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸோட அட்டென்ஷன் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் தி நாட்டோ அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் அண்ட் இட் இஸ் டேக்கிங் அஸ் டுவர்ட்ஸ் யூரோசென்ட்ரிசிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. திருப்பி வந்து யூரோப் வந்து ஒரு முக்கியமான பொலிட்டிக்கல் கிரவுண்டா மாறிட்டு வருது பிகாஸ் ஆஃப் தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் திஸ் யுக்ரைன் வார். அண்ட் யுக்ரைன் வார் வந்ததுனால நாட்டோக்கான நடுவுல வந்து ஒரு 20 இயர்ஸா வந்து நாட்டோ ஒரு ரெலவன்ஸ் குறைஞ்சிடுச்சு. நாட்டோட ரெலவன்ஸ் குறைஞ்சிடுச்சு ஒரு 20 இயர்ஸா பிகாஸ் ஆஃப் அஃப்கோர்ஸ் ஃபால் ஆஃப் யூஎஸ்எஸ்ஆருக்கு அப்புறமா. அதே மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியனுடைய அந்த ஸ்ட்ரென்த்துமே வந்து என்ன ஆயிட்டு இருந்தது, ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாடியா வந்து வந்துட்டு இருந்தது. வர ஜியோ பொலிட்டிக்கலா யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு ஒரு ரோல் இல்லாம யூரோப்பியன் யூனியன் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஏரியால மட்டும்தான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்ததே தவிர ஜியோ பாலிடிக்ஸ்ல ஒர்க் ஆகல, இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல. இப்போ ஜியோ பொலிட்டிக்கலி நாட்டோ இஸ் கமிங் இன் டு தி ப்ராமினன்ஸ் அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த உக்ரைன் வார் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஹி வில் பி டெல்லிங். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங். பிளஸ் டேட்டா பாயிண்ட்ல வந்து ஆக்சுவலி டேட்டா பாயிண்ட் இந்த வீக் வந்து எதுவுமே பெருசா இல்லை. தட் இஸ் தி ரியாலிட்டி. எல்லாமே வந்து கோவிட் ரிலேட்டடாகவும் விம்பிள்டன் பத்தி இருந்தது. ஸோ அதனால வந்து டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட் பத்தி இருந்துச்சு. அப்கோர்ஸ் தேர் வாஸ் அ டேட்டா பாயிண்ட் ரிகார்டிங் தி டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட் விச் யூ கேன் சி. நம்மளோட டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட் வந்து ஓட ட்ரெண்ட் பத்தி இருந்தது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பீக் இன் தி 2052 அப்புறமா இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓல்டேஜ் பாப்புலேஷன் அதிகமாக போகுது, நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் ஒரு கிராஃப் வந்து நல்லா இருந்தது. என்ன கிராஃப்னா இந்த கிராஃப். ஓகே, ஸோ ஓல்டேஜ் பாப்புலேஷன் இருக்குல்ல 65+. ஸோ இது வந்து யூத் பாப்புலேஷன். யூத் பாப்புலேஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் பீக்கிங் இன் தி 2040-50 அண்ட் தென் இட் இஸ் ஃபாலிங். ஓல்டேஜ் பாப்புலேஷன் இஸ் ஆன் தி ரைஸ். இந்த ரெண்டு கிராஃபை மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டு கிராஃப் வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின், டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ்ல வரையலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி கீ டேக் அவே ஃப்ரம் தி டேட்டா பாயிண்ட். ஸோ வித் திஸ் வில் வைண்ட் அப் தி செஷன். ஆல்ரெடி ரொம்ப போயிடுச்சு, பட் இருந்தாலும் மாணவர்களின் அருள் கறி தான் ரொம்ப போகுது. ஸோ அதை வந்து ஹவ் டு ரியலைஸ். ஸோ வித் திஸ் வில் வைண்ட் அப் தி செஷன். கிளியரா? எனி டவுட்ஸ், எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஆல் ஆர் கிளியர்? Okay, so thank you all. Thanks for joining the session. We will meet next week with another set of 5 editorials in the 77th edition. So do the regular revision, take down the notes and do the regular practice. இந்த நோட்ஸ் எடுத்து நீங்க GS 1, 2, 3 அப்படின்னு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்க டேட்டாவை தனியா எடுத்து எழுதி, ஜட்மெண்ட் எடுத்து தனியா எழுதி, ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்து தனியா எழுதினாதான் this initiative is going to work. If you are just listening to it, it is not going to work. So you make your own notes, then only it is going to work. So do the regular revision. Thank you. We'll meet next week in another set of 5 editorials. If you are having any doubts, post in the comment section. I'll come and answer, not in the live chat.